this meeting will be, helpful for every students who are preparing for UPSC as well as TNPC exams. So I request to start the session, sir. Okay. So, good evening to all. Myself, Kamaraj, IAS officer from Tamil Nadu cadre. And this is I would like to thank Rashmi for arranging this meeting, and also Mr. Perros. Yes, sir. I think this is a good opportunity to talk about a lot of things in this meeting. I'm really happy because I happened to talk a few meetings in some other institute. So I'm always following up the lot of I want people to get spirit and they come up for the national level joining. This is what I'm doing. So first of all, I don't know how many people are listening. Anyhow, I'll start now. Basically, today's subject is taken up for preparing for the competitive examination like Tamil Nadu Public Service Examination as well as the Union Public Service Examination. So basically, now this awareness is very large extent available now, because it used to be very less when we were preparing for the examinations. But now, because of the internet, because of the various facilities made to the people, I think it is a very, very, very open, and I think lot of opportunities are available even then. But the students have to themselves prepare for the total mindset. That is the most important thing, and they have to set up a goal, and the goal should be the reachable. And to reach the goal, you have to take a lot of effort, and the effort including various measures. I can say various measures. First of all, when we come to preparing for the examination, mostly somebody would have been from the +2, or somebody would have complete after a degree, or somebody would be after their PG, etc. But basically, when you determine to be a civil servant, and you have to set up your goal, because lot of things, lot of challenges, and also lot of opportunity, and the entire thing will come to you once you join the service. This is what we have enjoyed. In fact, it was a big dream for me when I completed my degree course. Just wanted to become an IAS officer, and I took all a lot of effort. So first and basic things, first you have to improve your knowledge. The knowledge in the sense, there are 2-3 classification. That is the your subject knowledge. That is most important thing, which is going to play a major role in the examinations. Even now the pattern of the TNPSC has changed, though UPSC following such system, and TNPC, it used to be like subject plus general knowledge. Now it is only general knowledge, preliminary and main and personality test. For subject knowledge, one thing we should not forget, whatever you have studied in the past, that is the base for all of you, because the questions are to be mostly from the history, geography, science, social studies, and mathematics, English, etc. But we might or might not have done well in their schooling. But now, once you determine to prepare for the examination, you can improve. That is what my gut feeling. So take out all the subject, whatever you studied in your past, that you systematically read twice, thrice, even if it requires 4 to 5 times, because that is going to be the major thing. And these questions will be the micro level. See, lower class standard book like 8th standard, 9th standard, 10th standard, or +2 level, and still further there will be minute question will be asked, and the questions will be like little analytical type. Answer will be, for example, it may be a direct answer, or maybe answer will be 1, 2, 3, or 1, 2. So likewise they will ask. So that means you have to study well and take out the subject individually, especially science. Art students may be difficult in learning the science, and science student may be little difficult in learning the arts. So likewise you have to take out the subject and try to understand, try to go through. If you don't understand, once again you prepare, once again you read it out, because in student's age,
we might have read her once or twice, or we might have secured minimum mark. But now it is, the competition is very huge that we have to compete with everyone. See, some people must have done their schooling in the excellent schools. Some people must have done in the ordinary schools. But examination is same, that we should not forget. So examination is same, and you have to meet out their requirement. So as I told, subject can be classified. So each and every subject should be given lot of focus. Once you start preparing for the examination, so this is your you have to spend lot of time on that. And I can say 8 to 10 hours per day if possible, or minimum 6 hours. You have to segregate into different subject and plan for it. 1 hour for science, 1 hour for history geography, 1 hour for mathematics, 1 hour for personality, I mean the psychological, I mean test of reasoning, etc. So likewise you can prepare it, then you make an attempt. Continuous reading will definitely will help you a lot. And similarly, and if you happen to be in a group, you can discuss the issues. You can discuss the issues. Even suppose if friends are sitting there and preparing, you can discuss the particular subject. Say this author has written like this, and you can make your analysis. This is which will help you out. And the other thing, I would strongly advocate, a newspaper must be compulsory. One is bilingual, like Tamil newspaper, any standard. I can say Dinamani will be of very much useful. And other either Hindu or Times of India or any other Indian Express, one paper you can choose. But except a few news, go go through the newspaper. At least spend some minimum half an hour to 1 hour time, and take down some of the notes. That is very important, because editorial column and center page column and state level state news, and national news, and the world news and sports news, you can even there also you can classify. And normally the newspaper people, they will, whenever they write, they will give the background years and etc. So those you can take it out and jotting down on small paper, you can mention it. Once you collect the paper for 1 month, you will get a bunch of knowledge, like book. For example, if you read continuously 1 month the newspaper, if you take each and every column, then you can, whenever you have a free time or working or non-working, or whenever you see, if that notes, if you see, you can see, you will remember whatever you read. So this will definitely support you while writing the examination, and also while speaking in the interview. Definitely, I also happen to watch few interviews of the recent interview, actual interview by the candidates. Actually, that is analysis capacity should be developed. And again, I'm telling you, so paper must be 1 or 2 paper must be compulsory, and a few magazines, like some other general knowledge magazines are available, and you can search through web, or you can subscribe it, or you can go read it in the library. So that magazine has to be studiable. It is only a short, for example, if you are serious candidate, if you plan for 1 year, definitely you will get succeed. Suppose we are non-serious candidate, you can take 1 or 2 years. So you can make an attempt. So once you determine that I wanted to be a civil servant in India or a Tamil Nadu, that you have to prepare yourself for the you should have a preparedness. So that is most important. And I can say there are good number of books available, like history, and mostly the general knowledge question, especially for history, ancient history, medieval history, and modern India, like economic development, industrial development, and various government schemes. You can see, uh, you can see lot of national level magazines are available. I can say there are magazines from the Department of Rural Development, and also you can get it from the National Book Trust, and this magazines called Gurukshetra, or the there's a planning magazine. So whenever any government brings up the scheme, that schemes will be thoroughly discussed in the magazine. Like you can, if you happen to see that magazine, you can just go through. That is one way of improving your knowledge. That is important. Likewise, again I'm telling, paper will be your main source. Don't never forget, paper will be your main source.
So that will build up your knowledge. Once you become a stronger in the general knowledge, nobody can beat you. That is important. See, now previously TNPC used to have preliminary and main. They will have a 3 subject, and now the totally system is changed. Only general knowledge won't be, like even. And also another thing, method of writing is, what is the question asked? Please go through carefully, and the answer should be very crystal clear. That is important. Instead of writing some other background or etc., which is may not needed. For example, Indian Space Development Program described in 100 lines. So you can once if you read properly the Indian Space Program or Indian Economic Development, you can conceptualize yourself. See, read and write in your way, and that must be understood by the your examiners. That is important. Once you are clear in your thought, definitely you will secure very high mark, and even the examiner also will give you the max, because these students has attend these students has attempted well. This is what the impression. Some people, to just to fill in the papers, they will write many pages, which is not needed. What is the question asked? What is the answer given? That is important, because even if it is a 5 line, no problem, but your answer should be crystal clear. I'm talking about the mains examination. Preliminary, of course, it is only choice are available, and some people say if you tick something and luck will favor. No, actually 99% hard work and 1% maybe the luck. See, this is what I personally understand. 99% should be hard work. So, and the questions also you can segregate in the preliminary examination. So different subject is asked, like Indian history, culture, Constitution of India, polity, and so social science, and maths, and coming to the ability test. That is also consists of 2-3 areas. Like one is the math, one is test of reasoning, one is like psychological checking. So for which also that you can get sure of getting full mark. That is what my understanding, because even if the other questions, if you have doubtful, you may not, but once you make an attempt of the mathematics or the small level test of reasoning, you will get sure of 100 marks. So also you need little practice. It is not going to be the degrees level. The test of reasoning or maths not going to be degree level. It's only a level of only SSLC. Like there are few areas like percentage, average, or the this small this thing will come. And also psychological test, how you quickly understand the issue. That is important, because normally if any of you attempted the bank exam, not now, little back, so the entire question paper only the psychology test only. They will classify into test of reasoning, test of quantitative aptitude, and test of English language. This will be only the main questions, because they want only how you quickly understand. See, how you quickly understand, that is important. Suppose if it is 200 questions available, maybe 40-50 questions will be from these kind of areas, for which you can practice the various options. Like you have to work it out, and if you have any doubt, consult your friends, consult your coaching institute, or even the known person. You can take advice and you can attempt it. Once you are getting of 100 full mark in that area, definitely your success will be definitely ensured, because most of the people, like students of the English literature, Tamil literature, history, sir, I am not getting into maths, I am very unfamiliar. Likewise, you will make it. It is not. It is only turn the page, learn the work. That is what even the government system also. You turn the page and the learn work. That is the best system available in the system. You just go through the old, only old, and also solved question paper will be of very good usage. And many institute or many, it is available in the net and etc. solved question papers, and you can download it, and you yourself can set up the time. For example, the question paper is for 2.5 hours, and you can just tick the question paper, and you assess how many marks you are securing, and which are the area you are weak, whether you are weak in the history, or whether you are weak in the geography, or you are weak in the mathematics, or you are weak in the science, or you are weak in the constitution, or you are weak in the general current affairs, etc. You can classify, and those areas should be concentrated, because question will not be
the same question, only the probable. See, only thing is current affairs, definitely current affairs is, it is only happening current things. Current affairs the current things, so there won't be any change in that current affairs. But whereas in the question, for example, Constitution of India, how many amendments are brought out, which are the amendments giving so and so. So likewise, you can the important amendments and the important constitutional judgments. So those things you have to just read and keep in your brain. So this is important. And also for geography, geography is a well established, most of because some people are not familiar with geography. It is an important thing. So geography also, there are good guides available, even for the subject also available, for the competitive exam also available. So go through the geography and good general knowledge guide covering all these things, by especially India yearbook, the Malayalama Manoram yearbook, and some other Maniram Agarwal. There is one company called Maniram Agarwal. They bring out very standard general knowledge book, which will definitely help you. And also nowadays a lot of things are available in the library. People happen to be in Chennai, and this Anna library is one of the resourceful, because a lot of books are there. You can go and many of the people are preparing there. So go and spend the free time and you can prepare it. Likewise, so these are the tips you can take it. And coming to the subject, for example, history. If you history, many authors have written many books, but still consider there are Romila Thapar, a history book by Romila Thapar author, considered to be very, very, very useful for both exam, because if it is like a small novel. If you happen to see the Romila Thapar and medieval India, Special Sphere, he is one of the author, and modern India, Bipin Chandra, and economic development, Sundaram and that. These are the major, most of the successful content. If you talk to them, they will only guide these things. So those books should be procured, or maybe maybe read it from the library, and wherever it is possible, go thoroughly. You will understand lot of small inputs. So those things going to be dominant. It is not a direct question, which is the second World War happened, which is the first World War happened, or which is this. See, once the question is given, they will ask you, the answer will be either A or B or C. Sometimes either C, 3 will be the answer. So once you know the once you read thoroughly, you will be able to answer. Otherwise, they'll be doubtful. Okay. So likewise, like science, basic science. It's only basic science, not that very, very deep basic science. Whatever up to level of +2 or the 10th is a basic science. That science has to be just go through. So this is one of the things. Like Constitution, there are many books available. I can suggest some other, Constitution of India. So the Constitution of India book, thoroughly read, because it is going to dominate in many of the area, because that is the that will come in the current affairs, that will come in the standard general knowledge. So Constitution of India, important thing, like civic governments, a local body, how the government functions in a village level, a district level, and state level, union level. Union means government of India. So how it functions, and also different issues are there in all over India. Different issues are there, like we are living in the North India, and South India, and people are living in North India. North India is facing some problem. Northeast is facing some problem, and also this western side also facing some problem. So those issues has to be collected. So that is why I'm always advocating, if you read the newspaper thoroughly, you will cover most of the things. Definitely you will come to know most of the things, and which will help you out, definitely. So minimum you have to spend some time, minimum time of for example, minimum 3 months to 4 months or 5 months or 6 months you have to spend readings. Because those periods should be a your totally concentrated period, and discuss with your good people. Like if you happen to meet the officers of the recently joined officers, you can just have ask them, and you can just meet them and have their guidance. That is also important. And especially the general knowledge questions, it is not coming from anywhere. It is coming only from the books which you have read, which
everyone has read. It is not the new thing. So whatever available, for example, source from newspaper, source from magazine, source from small class, source from your own understanding, this will be your base. So then only, and you can logically write, the answers, the logically write the answer. That is important, that is going to play important role. And your handwriting must be very very legible, because some people make handwriting also. There are classes. See, it's not I'm not exaggerating, because some people handwriting may not be understood by others. So at least you practice some handwriting for examinations. See, your general regular handwriting may be different, but for exams you need to have clear handwriting. And also determine the numbers. Say for example, if it is 100 words asked, don't go beyond that. 110, that's all. Don't go 200 words or 300 words, which is not going to help you out. So for example, if it is a 10 word example, only 10 lines, only restrict to 10 lines or 11 or 12 lines. Never go. Don't write five lines. Don't go beyond 10. So in between, either it should be 9 line or 10 line, 11 line. So you have to restrict to that line. That is what, see, every line should convey some meaning. Instead of writing, it is understood. It is, say for example, one question is asked, how corona, what is the root, describe the corona issue in 100 words. So you can, whatever, I think your newspaper will give you a lot of input. You can conceptualize and you can write it down properly. Corona, where it comes, and how it affects the people, and whether the medicines are available, and what are the main, once corona is affected, how the patient will like this, what is the precaution message. So these are should be covered in a on the 100 lines. That's all. So if you say it started in China, and China people were looting a lot of things and you were wasting time, definitely it is not going to help you out. Only thing is, what do you understand about corona? So that this is my understanding. Corona is a virus. It's come from started from China and spread over entire world, and it is like contagious disease, and that is why the people are asked to wear mask and some social distance, and also frequent hand washing. So these are the main object. And the person, aged person, if they, because if they don't have you know proper health care, so definitely it will get affected. So those things you can write. Similarly, there are important article now, the recently the scrapping of the 370 of the constitution, special status of Kashmir. That is also one of the important thing. I think the present government has brought out a lot of scheme like Swachh Bharat, and also a lot of this Jan Dhan scheme. So there are a lot, I can name it out, many things. So those are the things you should understand. See, paper may be writing something, but you can understand the scheme. Why? What is aim? What is the aim for? Like national level, there are a lot of national level schemes are available. Go to the Government of India website and the Ministry website, because especially for rural development, Finance Ministry, and there is a called Department of Economic Affairs. So that Finance Ministry website, it is available. So go through, understand, take notes, and keep it with you. Whenever you find time, just refresh it and keep yourself remembering it. This is what I'm understanding. See, some people must be studying hours together, but they may not be able to recollect everything. That is over. See, once you understand, you yourself, you conceptualize. Okay, this is the issue. I can present in such a way. Even the now working. See, we are all working in the government, because we served as a many important position. I was the collector and the director and many things I worked. But even then, when the note file is prepared, that is an issue based note file is prepared, whether it conveys the meaning. Otherwise, we'll sell the subordinate. No, don't prepare this kind of notes. What you require for the orders, you just put up the notes. Similarly, you have to prepare yourself, and you have to conceptualize, and you have to keep it as a ready capsule. Then only you will be able to do it. So this is one thing. And the other thing, personality development. This is an important thing, because
maybe half an hour time, half an hour to 45 minutes, depends upon your capacity. Suppose you are not able to answer, if you're not able to comfortable, see, language is not a matter. Even the TNPSC, you can speak in Tamil. Even the UPSC, if you want to be interviewed in Tamil, they make an arrangements. So these are the things available. Never worry about the language. Language plays an important role, but however, language need not be a critic. Language need not be a barrier for you to become a civil servant, because only people of South India, they are very well. North India, some I could see many trainees are even not even many things, they're not very Hello, very sir. much influenced in, Hello, very sir. much Sorry for fluent in English. interruption. Sorry Ah, for interruption. Sir, yeah, please. for everybody, so the Zoom meeting is allowed for first time the 40 minutes. Okay, so if it is cancelled, if it is stopped in between, please rejoin through the same link. For everybody, please rejoin through the same link. So just to like inform this, I came. Sir, there are many Tamil students also. தமிழ் வழி மாணவர்களும் அதிகமாவே இருக்காங்க. So you கண்டிப்பா can discuss தமிழ்ல in both பேசலாமா? language. Yes sir, yes sir. சரி, ஓகே, ரைட், All are Tamil ரைட், Nadu ஓகே, students. Almost ஓகே, ரைட், ஓகே, 90% are தேங்க்யூ, Tamil Nadu தேங்க்யூ, students. ரைட், ஓகே. நான் முதல்ல அப்பதான் நினைச்சேன், தமிழ்ல தான் பேச நினைச்சேன். Okay sir. அதனால So வந்து after என்னன்னா 10 minutes, if it is closing, so like you can rejoin again sir. ஓகே, Through ஓகே, the same link. ஓகே, ரைட், ஓகே. ஸோ நீங்க இப்போ தமிழ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன், தமிழ்ல அதை தான் திருப்பி சொல்றேன். அதாவது வந்து நம்ம So you are in mute state. தமிழ் புக்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி தமிழ்ல நிறைய படிங்க, தமிழ் பேப்பர் நல்லா படிங்க, தமிழ் புக்ஸ் நல்லா படிங்க. அதே மாதிரி இப்ப எல்லாமே தமிழ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க தமிழ்நாடு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல இருக்கும். யூபிஎஸ்சிக்கு போறவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் ஹிந்தி இருக்கும். நீங்க அப்ப வந்து நீங்க இங்கிலீஷ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு லாங்குவேஜ் ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்காது. அதனால வந்து என்னச்சுன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. அதாவது ஒரு இஷ்யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து முதல்ல ஒரு கான்பிடன்ஸை வளர்த்துக்கணும். எஸ், நான் வந்து என்னால வர முடியும், ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்ற மாதிரி என்ன ஒரு கான்பிடன்ஸை வளர்த்துக்க முடியும். அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க வந்து பேசிக்கலா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதாவது வந்து எப்படின்னா, நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, சின்ன வயசுல இருந்து அந்த லாங்குவேஜ் தான் சார் படிச்சேன். இப்ப நானே இப்ப இதான் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல தான் எழுதினேன். நான் வந்து குரூப் அண்ட் சர்வீஸ் வரும்போது 1990 தமிழ்ல தான் எழுதினேன். நான் தமிழ் தான் எழுதினேன். ஆக்சுவலி மெயின் எக்ஸாமே தமிழ் தான் எழுதினேன். அப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாமினேஷன், அப்போ டிஃப்ரெண்ட் பேப்பர்ஸ் இருந்துச்சு. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சயின்ஸ்காருக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், நான் சயின்ஸ்கார் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். அதை நாங்க சூஸ் பண்ணி எழுதணும். அப்புறம் பிறகு நான் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அதுலயே வந்து நீங்க படிச்சுக்கிட்டு தான் தமிழ்ல எழுதணும். ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. அதனால வந்து இன்னைக்கு நிறைய நான் குரூப் 2 இன்டர்வியூல கூட ஹேப்பன் டு பி மெம்பர், 2-3 டிஎன்பிஎஸ்சில மெம்பரா இருந்திருக்கேன். அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி தமிழ்ல தான் கேள்வி கேட்போம். தமிழ்ல தான் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ஆன்சர் பண்றாரு, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு விதமா அப்ரோச் பண்றாருன்னு பார்ப்போம். ஸோ அதை வச்சுதான் முடிவு பண்ணுவோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிட்டன்ல வந்து ஒரு சம்டைம் வந்து ரிட்டன்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ 1 or 2 கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணிட்டா கூட அவர் இன்டர்வியூல வந்து கண்டிப்பா வந்து அதை ரீகெப்பாசிட்டி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன, லாங்குவேஜ் நல்ல தெளிவா பேசணும். அதாவது எப்படின்னா, நம்ம லாங்குவேஜ் உடனே நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொன்னா ஒரு மைண்ட்ல வந்து ஒரு பயம் வந்துருது. ஐயோ, நமக்கு தெரியாத, எப்படி நம்ம இங்கிலீஷ்ல கேட்ட, அதெல்லாம் ஒன்னும் இஷ்யூ கிடையாது. நீங்க உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜ் நல்ல தெளிவா பேசணும். தட் இஸ் கால்டு கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஈவன் ஃபார் எனி எதுக்கு இருந்தாலுமே கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது சொல்லுவாங்க கம்யூனிகேஷன், லீடர்ஷிப். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பேசப்படுற விஷயம். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி வெரி வெரி கிளியர். அதனால என்னாச்சுன்னா, நீங்க தமிழ்ல எழுதுறத பத்தியோ தமிழ்ல பேசுறத பத்தியோ கண்டிப்பா உரி பண்ண வேண்டாம். அதனால வந்து நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, நிறைய புக்ஸ் படிங்க. அதே மாதிரி வந்து நிறைய நண்பர்கள் கூட பேசுங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது எப்படி எனக்கு தெரியலையே, நம்ம எப்படி நண்பர்கள்ட்ட பேசுறதுன்னு போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த கூச்சமே இருக்கக்கூடாது. அது என்னைக்கு வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ், இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்மள்ட்ட போதும், அப்பதான் நம்ம கண்டிப்பா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மேனா இருக்க முடியும். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், அதில் தான் ஃபெயிலியர் ஆயிடுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏங்க இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் எப்படிங்க, குரூப் 1 எல்லாம் கிடைக்காதுங்க. ஆனா என்னன்னா, இப்ப என்னவே வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் எழுதும்போது கேட்பேன், ஏங்க இது எப்படி நீங்க பாஸ் பண்ண முடியும், நீங்க வந்து இந்த காலேஜ் எல்லாம் படிச்சீங்க. அதெல்லாம் நான் சொல்ல, நான் இன்டர்வியூ வரைக்கும் போறேங்க, இன்டர்வியூல என்னால முடியலன்னா பாத்துக்கிறேன்றதான் என்னுடைய ஆன்சரா இருந்தது. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுதுன்னு நிறைய டிஸ்கரேஜ்மெண்டா இருக்கும். நல்லா படிச்சிருப்பான் பையன், நல்லா படிச்சிருப்பான், அவனை போய் பாத்தீங்கன்னா வந்து இல்லைங்க அதெல்லாம் முடியாதுங்க, அதெல்லாம் சின்ன வயசுல படிச்சிருக்குங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் வரும். அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது. நீங்க என்னைக்கு டேட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சு, சார் நான் வந்து எனக்கு ஆசை இருக்கு சார், நான் எப்படி இது பண்ண, அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சா போதும். அதுக்குன்னு ஒரு டைம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள கண்டிப்பா நீங்க ரீச் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேடல், அதாவது சர்ச்சிங், அதாவது நீங்க
எந்த அளவுக்கு வந்து தேடல் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்க முடியும். சர்ச் பண்ணணும். நீங்க போய் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா வந்து தேடி பார்க்கணும். இது என்ன இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கலைக்கதிர்னு ஒரு புக் வருது, நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியல. அதுல பார்த்தா நிறைய சயின்ஸ் பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கான். நேச்சர்னு ஒரு புக் வருது, அதுல பார்த்தா நேச்சர் பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கான். நம்ம ஃபாரஸ்ட்னு ஒரு மேகசின் வருது, இதெல்லாம் நான் டெய்லி படிக்க சொல்ல, ரேர்லி எப்பயாவது கிடைச்சதுன்னா படிச்சு பாருங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து ஃபாரஸ்ட் இஷ்யூ வரும். அதே மாதிரி வந்து நிறைய ட்ரைபல் செட்டில்மெண்ட் எப்படி இந்த, அப்புறம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க அந்த அவங்களெல்லாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் வரும்போது இந்த பர்டிகுலர் சப்போஸ் வந்து ஒரு 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 இடங்கள்ல வரும்போது நிறைய ஆப்போசிஷன் வருது. இன்னைக்கு வந்து இந்த இஏஏ பேசுறோம் இல்லைங்களா, என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட், அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து இதை டீல் பண்ண போறது, சப்போஸ் ஒரு ஆஃபீஸ் ரைட்டிங்னா இதை தான் டீல் பண்ண போறீங்க, அட்லீஸ்ட் பேசிக் நாலேஜ் இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு அதெல்லாம் அதனால என்னாச்சுன்னா நிறைய விஷயங்கள் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு வந்து இதை கெயின் பண்ணும். இதை கெயின் பண்ணிட்டு வந்து நிறைய பேருக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கணும். தட்ஸ் கால்ட் குரூப் டிஸ்கஷன். எப்படின்னா நீங்க வெறும் இதை மட்டுமே போடும்போது உங்களால வந்து அதை கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் நல்ல குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட உட்காந்து பேசணும். இந்த இப்படி சொல்லியிருக்காங்களா, இந்த இவ்வளவு இது இருக்கு, நான் கூட இந்த மேகசின்ல படிச்சேன், இந்த டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்றக்குள்ள உங்களுக்கு யூ வில் கெட் an ஐடியா. ஓ ரைட். அப்போ உங்க அதாவது ஒன்னு சொல்லுவாங்க, கற்றலில் கேட்டலே நன்றுன்னு சொல்லுவாங்க. அது டு சம் எக்ஸ்டென்ட் உண்மைதான். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆத்திரம் ஒரு புக் எழுதும் போது பல்வேறு விதமான புக்கு எழுதிதான் நீங்க ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை வந்து எழுதுறாருன்னு சொன்னா வெறும் அந்த பேரக்கள் மட்டுமே எழுதல. கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும் போது வந்து அதுல லாட் ஆஃப் இது கொடுப்பாரு, அந்த ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு. அதெல்லாம் எப்படி வரும், அவங்களா படிச்சுதான் எழுத முடியும். நாம இப்ப நம்மளால ஒரு புக் எழுதுன்னு சொன்னா நீங்களே வந்து ஹேப்பன் டு பி ரைட் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் புக் எழுதுறீங்க, எப்படி எழுத முடியும்? நிறைய சோர்ஸ் பண்ணணும், சோர்ஸ் பண்ணாதான் கிடைக்கும். அதனால என்னன்னா அதை நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா வந்து நீங்க நிறைய வந்து கவலையே படாதீங்க, ரிலன்ட்லெஸ் படிச்சுட்டே இருங்க. அதாவது வந்து தமிழ் மீடியம் புக் எடுத்துக்கிட்டு படிச்சுட்டே இருங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. எஸ், ஏன்னா நாம இதை மிஸ் பண்ணது. அதனாலதான் சொல்றது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் பண்ண எப்படி சொல்லுவாங்க, பையன் 99% வாங்கிட்டான் ரைட் கிளாஸ்ல, அவன் கண்டிப்பா அவனோட சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா அதை வந்து அவன் அந்த கிளாஸோட முடிச்சுட்டு போயிடுவான். 10th 11th முடிச்சுட்டு அது பிறகு என்ன பண்ணுவான், டிகிரி போகும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அதெல்லாம் மறந்துடுவான். இதெல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்றதுதான் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம சிஸ்டத்துல. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து நீங்க அப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க ரென் அண்ட் மார்டின் ஒரு கிராமர் புக் இருக்கும், அதை வாங்கி படிச்சு பாருங்க, அதை வாங்கி நிறைய போட்டு பாருங்க. இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுறோம், இங்கிலீஷ் எழுதுறோம், ஆனா கரெக்டான இங்கிலீஷா, கரெக்டானதுன்னா கண்டிப்பா தேர் மே பி மிஸ்டேக். ஈவன் எனிபடி, ஏன்னா இங்கிலீஷ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம கரெக்டான அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய கைட்ஸ் இருக்கு, சும்மா பார்க்க வேண்டியதுதான். இப்ப நீங்க வந்து இந்த as I told you, மேத்தமெட்டிக்கல் சால்வ் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு, ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்கு. அது வந்து விச் வில் இந்த இன்ஸ்டியூட் அதே மாதிரி கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க யாருக்கிட்ட போனீங்கன்னா நிறைய கைட்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அதை மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம். அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து பயப்படவே கூடாதுங்க. தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது வந்து பயம் இருந்தால் எதையுமே தொடக்கூட முடியாது. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பயம் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் எழுத முடியாது, பயம் இருந்துச்சுன்னா இன்டர்வியூ பேஸ் பண்ண முடியாது. ஈவன் நீங்க அப்படி பேஸ் பண்ணியிருந்தா கூட பயம் இருந்தா ஒரு சர்வீஸ்ல வந்து உங்களால வந்து சிறப்பா செயல்பட முடியாது. ஸோ அடிப்படையா வந்து இதெல்லாம் பண்ணா நீங்க வந்து நிறைய நாலேஜ் அக்யூர் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி நான் அந்த திரும்ப சொல்றது அதுதான், திரும்ப சொல்றது என்னன்னா டீப்பா போய் படிக்கணும், டீப்பா படிக்கிற சென்ஸ் வந்து நிறைய வந்து வரி அண்டர்லைன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதைதான் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட்டுங்கெல்லாம் செய்யறாங்க. இப்ப நீங்க நிறைய வந்து அப்பெல்லாம் வந்து இப்ப நீங்க சங்கர் அகாடமி இருக்கு, இல்ல ராவ் ஸ்டடி சர்க்கிள் இருக்கு, அதே மாதிரி அப்போலோ இருக்கு, நிறைய பண்றாங்க. அதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, நிறைய சோர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு புக்கா போடுறாங்க. அதுக்கு வந்து இட் காஸ்ட். அது கண்டிப்பா வந்து எப்படின்னா நாம அந்த புக்குக்கான அதனுடைய பேக்ரவுண்டை போய் பார்க்கணும். ஒரு 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 ஆன்சர், ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ஆன்சர் இருக்குன்னா இது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். அப்ப நீங்க வந்து புக்ஸை படிச்சாதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். வெறும் கொஸ்டின் மட்டும் வெறும் நான் வந்து குரூப் 1 ப்ரிப்பேர் பண்றேன், இல்ல யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றேன், ஐ காட் ஸ்மால் கைட்னா கண்டிப்பா நிச்சயமா ஹெல்ப் பண்ணாது. அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிங் பண்ணுமே தவிர நீங்க புக்ஸ் படிச்சா மட்டும்தான் நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும். கண்டிப்பா எல்லா கொஸ்டினையும் எழுத முடியும். அதே மாதிரி வந்து நீங்க வந்து பேச முடியும். இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, சப்போஸ் நிறைய பேர் மக்கப் பண்ணிடுவாங்க. இப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சில பசங்களை பாத்தீங்கன்னா அந்த 1 வேர்ட்லாம் மக்கப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. மக்கப் பண்ணிட்டு வந்து அப்படியே ஒப்பிப்பாங்க, அடுத்த முறை கேட்டா தெரியாது. நீங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா +2ல வந்து 99% எம்பிபிஎஸ் பண்ண நிறைய ஃபெயில் ஆயிருக்கும். என்ன காரணம், அவன் மக்கப் பண்ணியே படிச்சிருப்பான், அங்க போன நிறைய சப்ஜெக்ட்ல விட்டுருவோம். ஆனா எதுக்காக சொல்லுவேன்னா, நல்ல புரியலன்னா 2 தடவை 3 தடவை 5 தடவை படிங்க. படிச்சுட்டு இந்த வருஷம் சப்போஸ் வந்து அக்டோபர் மாசம் நவம்பர் மாசம் எக்ஸாம் வருதுன்னா டோன்ட் வரி, பிளான் ஃபார் நெக்ஸ்ட் இயர்.
இந்த மாசம் நீங்க வந்து சப்போஸ் இல்ல சார் நான் மென்டலி நான் ப்ரிப்பேர்டா இல்ல, எனக்கு வந்து ஐ ஹேவ் சம் இஷ்யூஸ், அதனால நான் வந்து நெக்ஸ்ட் தப்பே கிடையாது, ஒன்னும் நத்திங் ராங். இந்த வருஷம் பிறந்தா ஒண்ணு இல்ல, ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடலாம், சொல்லிட்டு வரலாம், ஜஸ்ட் ஐ கம் ஹியர் டு ஜஸ்ட் கலெக்ட் தி கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்ட்டு வந்துடலாம். ஆனால் நிறைய வந்து பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின் பேங்க் உங்ககிட்ட இருக்கணும். அதை வச்சுக்கிட்டு அதே வரும்னு சொல்ல முடியாது, அதுல 1 or 2 மேபி கம்மிங். ஆனா அந்த பேட்டர்ன் வந்து எப்படின்னா எப்படி கேட்கறாங்க, ஒரு ஆன்சருக்கு டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா, அல்லது வந்து இன்டைரக்டா கேட்கறாங்களா, அல்லது வந்து ஆன்சரே இல்லாத கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களா, ஹிஸ்டரியில எத்தனை, கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அதே மாதிரி நிறைய வந்து நீங்க வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல வெப்சைட் இருக்கு, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஸ்டேட்ல வந்து ஆரம்பிச்சா வந்து நீங்க வந்து ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து, அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் லைக் ரூரல் டெவலப்மெண்ட், அக்ரிகல்ச்சர், அனிமல் ஹஸ்பண்டரி, அதே மாதிரி வந்து டைரிங்க, அதே மாதிரி லைக் வந்து வெல்ஃபேர், சோசியல் வெல்ஃபேர், பேக்வர்ட் கிளாஸ் வெல்ஃபேர், லைக் இந்த மாதிரி ஒரு சில வெப்சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம், ஐடியா இருக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கீமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண, சப்போஸ் ஒரு ஸ்கீமை பத்தி கேட்கறாங்கன்னா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலன்னு வச்சுக்கல, கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஸ்கீமே இந்த கேண்டிடேட் வந்து சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கல நினைப்பாங்க. அதனால அந்த மாதிரி வந்து இப்ப நிறைய தமிழ்ல இருக்கு, அதனால ஒண்ணு வெப்சைட்லாம் இங்கிலீஷ்ல இருக்குல்ல, போத் ஆப்ஷன் இருக்கு, அதாவது தமிழ்ல இருக்கு, அது தமிழ்ல நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய வந்து நிறைய இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட் வெப்சைட் எல்லா வெப்சைட்லயும் போடுறாங்க. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் செயல்படுற விதம் சொல்றேன். இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு 30-40 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் தன்னுடைய ஸ்கீம்ஸை ஒரு வருஷம் பாலிசி நோட்னு கொண்டு வருவாங்க. அந்த பாலிசி நோட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கீம்ஸும் வந்துடும். சோசியல் வெல்ஃபேர்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்கு, பசங்களுக்கு ஏக் கொடுக்கறது இருந்து, இந்த தாலிக்கு தங்கம் கொடுக்கறது இருந்து, இந்த மாதிரி வேரியஸ் வரும். அதே மாதிரிதான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வெப்சைட் போனீங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வெப்சைட்லயும் பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன ஃபோக்கஸ் பண்றாங்களோ அது இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க பர்சனாலிட்டி அந்த இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்றது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த இன்டர்வியூ நிச்சயமா வந்து உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கணும். ரெண்டாவது அனலைஸ் பண்ணி சொல்லணும். சப்போஸ் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்க கல்ச்சர், உங்க கோயிலுடைய கல்ச்சர் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க தமிழ்நாடு அந்த இதுல வந்து நீங்க வந்து அதை கொஞ்சம் நல்லா சொல்லணும், சார் என்னோட கல்ச்சர் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தெளிவா சொல்லணும். அதே மாதிரி வந்து டான்ஸ், அதாவது நீங்க கிளாசிக்கல் டான்ஸ் பத்தி கேட்கறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், கிளாசிக்கல் டான்ஸ். அதே மாதிரி டூரிசத்துல வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், டூரிசம் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், என்ன வாட்ஸ்அப்ஸ் கவர்மெண்ட், இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து இன்டர்வியூ கொஞ்சம் நீங்க நிறைய வந்து இன்டர்வியூ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். திரும்ப சொல்றேன், நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் பண்றது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமே தவிர மற்றபடிக்கு டோன்ட் திங்க் எனிதிங் எல்ஸ். அதாவது வந்து ஒரு லக்கோ இல்ல எனக்கு 10 கொஸ்டின் அடிச்சுட்டேன், 10 நம்ம இதுல நம்ம 10th 15 கொஸ்டின்ல 8 எழுதிட்டேங்க சார், இது 15ல வந்து 12 எழுதிட்டேன், மீதி 3 அப்படிலாம் தேவையில்லை. மேக் அட்டெம்ப்ட், மேக் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ். அப்பதான் நீ யூ ஹேவ் டு ஓவர் கம் ஃப்ரம் த காம்படிட்டிவ். நீங்க எழுதுறது வந்து சும்மா ஒரு 10 பேர் குரூப்ல இல்ல, நீங்க லட்சக்கணக்கான பேர் எழுதுறாங்க. நீங்க கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா வந்து யூபிஎஸ்சி வந்து 7 லட்சம் பேர் பிரிலிமினரி எழுதினாங்கன்னா வந்து ஒரு 10-20,000 பேருக்கு வந்து குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க. தமிழ்நாட்டுல குரூப் ஒன்னுக்கு வந்து 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா மேபி அந்த வேகன்சியை பொறுத்து சப்போஸ் ஒரு 50 100 வேகன்சி இருக்குன்னா இன்ட்டு 3 அந்த மாதிரி ஒரு 300 400 10 ஒரு 3000 பேர் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வரணும். அப்ப என்னாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மால் ஒரு மார்க் கூட உங்களுடைய ஃபேவரட்டை டிசைட் பண்ணும். ஒரு மார்க் கூட உங்களுக்கு உங்க ஃபேவரட்டை டிசைட் பண்ணும். அதனால என்னாச்சுன்னா 100% கொஸ்டின்ஸ் வந்து எந்த கொஸ்டினும் விடக்கூடாது, டவுட்ஃபுல்லாவே இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ என்ன பண்ணணும், இதுக்கு பேசிக்கலா வந்து நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், நிறைய படிக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் வந்து பண்ண முடியும். நான் சொல்றது என்னன்னா 100 வாங்கினது கிடையாது, 1 or 2 மேபி மிஸ்ஸிங். இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டிஎன்பிசி கட் ஆஃப் மார்க் வந்து எனக்கு வந்து 170 வந்துச்சு கிடைக்கல, ஆனா அந்த 170 பாயிண்ட் ஆஃப் கிடைச்சிருக்கும். அந்த ஆஃப் மார்க்ல யூ மேபி லூசிங், யூ மைட் ஹவ் லாஸ்ட் யுவர் சான்ஸ். அந்த மாதிரி வந்து என்னாச்சுன்னா நிறைய வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் வந்துடும். அதனால வந்து எதையுமே சான்ஸ் விட வேண்டாம். இது வந்து போட்டி தேர்வுல வந்து போட்டி போட்டு எழுதணும். அதே மாதிரி வந்து எதையும் விடக்கூடாது, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய திரும்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எக்ஸாம் கரெக்டா இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கு. அதனால வந்து அதுக்கு தக்கன மாதிரி உங்களை நீங்க தயார் பண்ணிக்கணும். என்ன வந்து ஒரு டைம் லிமிட் வச்சுங்க. சார் நான் வந்து அந்த ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி தான், ஒரு நெக்ஸ்ட் 6 months நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ், இந்த கோச்சிங் கிளாஸ் மட்டுமே என்ன பெற்றுவாங்க. நோ, கோச்சிங் கிளாஸ் அலோன் வில் நாட் சஃபிஷியன்ட். கோச்சிங் கிளாஸ் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு போனீங்கன்னா அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து அதுல ஒரு பாசிபிளா சொல்லுவாங்க. ஆனா
அதோட சேர்ந்து நீங்க படிக்கும் போது தான் வந்து நீங்க வந்து நிறைய, இப்போ நீங்க சாதாரண எந்த எக்ஸாம் எடுத்தாலும் சரி, நீங்க டியூஷன் போறீங்க, டியூஷன் போகும்போது ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க, ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, அது மட்டுமே அது மட்டுமே வந்துடாது. கோச்சிங் கிளாஸ்ல இருக்கிற சால்வ் பண்ற கொஸ்டின் மட்டும் எக்ஸாம் வந்துடாது. அதனால என்னன்னா நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் படிச்சுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். சப்ஜெக்ட் வந்து கிளியரா இருக்கு, ரொம்ப 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 டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு. இப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த மாதிரி வசதிகள்லாம் கிடையாது. நீங்க நிறைய புக்ஸ் கிடைக்காது. அதே மாதிரி நீங்க வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அந்த வெப், எல்லாமே வெப்ல இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அதனால நீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய தயார்படுத்திட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டா வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு கண்டிப்பா உள்ள வரலாம். ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நல்ல ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க, ஹார்ட் ஒர்க் பண்றவங்க, அதுக்காக வந்து உழைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா வெற்றி கிடைக்கும். அதுல என்னன்னா அந்த அப்ரோச், ரைட் அப்ரோச், அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். என்னன்னா நான் நல்லா பண்ணுவேன், நல்லா என்னால திங்க் பண்ண முடியுது. அந்த நெகட்டிவ்ன்ற திங்கிங்கே மனுஷனுக்கு வரக்கூடாது. நெகட்டிவ்னா இதெல்லாம் முடியாது, இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் வந்து அது வந்தாவே நம்மளுடைய எண்ணங்களே அழிஞ்சு போயிடும். ஸோ ஈவன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் எதையுமே பாசிட்டிவா நினைங்க, கண்டிப்பா நடக்கும். இப்ப நீங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்க இப்ப இருக்கிற சீரியஸ் இப்ப நீங்க வந்து கொரோனா வந்துருச்சு, எல்லாம் வீட்டுல இருக்கும், அதுக்காக கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணாத இருக்குங்களா? எவ்ரிபடி ஒர்க்கிங், எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங். எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த கொரோனாவுக்கு தேவைப்படுற அந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட், அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ற மாதிரி எல்லாரும் ஒர்க் பண்றாங்க. அதனால என்னச்சுன்னா நீங்க வந்து நிறைய கலெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல், கலெக்ஷன் ஆஃப் ரீடிங் கண்டினியூஸா படிங்க. ஒரு ஸ்மால் எஃபர்ட் எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு வருஷமா 6 வருஷமா எடுத்தீங்கன்னா உங்க லைஃப் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா பிரைட் ஆயிடும். அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எவ்ரி திங் வில் கெட் சேஞ்ச். அதுக்கு பிறகு நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும். எப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நான் பற்றி இப்போ வந்து IAS பாஸ் பண்ணிட்டு வரவங்களும் சரி, இன்னைக்கு வந்து நிறைய சென்ட்ரல் பி சர்வீஸ் வரவங்களும் சரி, IFS ஃபாரஸ்ட் இது மாதிரி வரவங்களாம் என்ன ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்? நோ, they work hard and they came out in the examination. அது மட்டும் புரிஞ்சுங்க. நம்ம அந்த எக்ஸாமுக்காக உங்களை தயார்படுத்திக்கிறேன். நீங்க மீட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சிருப்பான், அவனும் வருவான், நீங்களும் போவீங்க. அப்ப என்ன வரும்னா நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் அவன் நல்ல இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சிருக்காப்ல, அவர் நல்லா நோ, நீங்க உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஓகே ஓகே. ஸோ சில பேர் கொஸ்டின் ஏதாவது கேட்குன்னா கண்டிப்பா நான் ஐ திங்க் ஐ கெட் அ மெசேஜ். நீங்க நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசுங்க, நீங்க கொஸ்டின் கேளுங்க, கண்டிப்பா நான் வில் பி ஆன்சர். யார் பேசுனாலும் சரி கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன். நான் எனிபடி ஆஸ்கிங் கொஸ்டின், இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், அதை கொஞ்சம் கேட்டா நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். Yes sir, actually I have 2 questions. Can you hear me? எனக்கு கேட்கல, யாராவது கேக்குறீங்களா? ஆமா சார். Sir, can they you are hear asking what happened to him, I don't know. Is anybody asking question? I am not able to hear. Sir, can you hear me? Okay. Hello. Yes, Pradeep Mitresh. Sir, good evening, sir. Sir? Sir, good evening, sir. கேட்டிருக்காரு. இப்ப மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அதான் சொல்றேன், மெயின் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க ஓகே ரைட் ஓகே. அதாவது பிரதீப் பெஸ்டரேஸ் வந்து கேட்கிறாரு மெயின்ஸ் ஹவு டு பேஸ் த மெயின் எக்ஸாமினேஷன். இப்ப பிரிலிமினரி வந்து ஓரளவுக்கு வந்து என்னன்னா வந்து ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு 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 குவாலிஃபைங் நேச்சர்னு வச்சுக்கலாம். பிரிலிமினரி இஸ் நாட் த டிசைடிங். இப்ப மெயின் எக்ஸாம் இருக்கு. மெயின் எக்ஸாம்ல டிஎன்பிசி மெயின் எக்ஸாம் தனியா அது ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு, யூபிஎஸ்சி தனியா இருக்கு. யூபிஎஸ்சில பாத்தீங்கன்னா நிறைய சப்ஜெக்ட், நீங்க செலக்ட் பண்ற சப்ஜெக்ட்ல நீங்க அதை செலக்ட் பண்ற சப்ஜெக்ட்ல ஒரு மாஸ்டர் லெவல்ல, அதாவது மாஸ்டர் டிகிரி லெவல்ல உள்ள நிறைய புக்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணணும். நீங்க அதுல நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் கேட்போம். நீங்க வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் பெரும்பாலும் இருக்காது. நீங்க வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ற மாதிரி உங்களுடைய ஓன் இதுல எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா வந்து சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்க வந்து எந்த கொஸ்டின் எடுத்தாலும் சரி, சப்போஸ் வந்து நீங்க வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் கம்பேர் பண்ணி கேட்பான். அதாவது வந்து இப்ப இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இது எப்படி வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும் உங்களுடைய இதுல நீங்க கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நீங்க படிச்சு இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், சின்னதுல இல்லம்மா சார் வாய்ஸ் எங்களுக்கு கேக்குது. ஆக்சுவலி சாருக்கு தான் நம்ம வாய்ஸ் கேட்கல.
Anybody? அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இப்ப நம்ம சில நாட்டுல அக்ரிகல்ச்சர் 10% கூட கிடையாது. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்க அது கம்பேர் பண்ணணும். அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுன்னா ஒன்னே ஒன்னு பிளான்ட் சைக்காலஜி, சாரி இது பிளான்ட் பெத்தாலஜி ஆர் டேரக்டா எப்படி ஹவு டு சீடை பத்தி கேட்க மாட்டாங்க. சி ஒரு கொஸ்டின் வரும்பொழுது அனலைசிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். மெயின் எக்ஸாம் திரும்ப சொல்றேன், மெயின் எக்ஸாம்ல டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பா டைரக்டா எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அனாலிசிஸ் வேணும். அனாலிசிஸ்னா உங்க ஓன் லாங்குவேஜ்ல நீங்க படிச்சுட்டு அந்த கொஸ்டின் தகுந்த மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜ் எழுத வேண்டியிருக்கும். அதுதான் முக்கியமானது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அனாலிசிஸ் அதை தான் பார்ப்பாங்க. மெயின் எக்ஸாம் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, இந்த கேண்டிடேட் வந்து புக்கை படிச்சு வந்திருக்காரு, புக்கை படிச்சீங்கன்னா அதை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரி வரும். ஆனா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணா கூட கண்டிப்பா அது ஆன்சர் இருக்காது. அவங்க கேட்கிற என்ன கொஸ்டின் இருக்கோ அதாவது வந்து நீங்க அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் நீங்க என்ன சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்றீங்களோ, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் சூஸ் பண்றீங்க, அனிமல் ஹஸ்பண்டரி சூஸ் பண்றீங்க, அல்லது வந்து நீங்க மெடிசன் சூஸ் பண்றீங்க, யூபிஎஸ்சிக்கு மெடிசன் சூஸ் பண்றீங்க, அல்லது வந்து ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, தமிழ் ஏதாவது சூஸ் பண்றீங்க, அதுல வந்து நீங்க வந்து அவங்க கேட்கிற கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா வந்து அனாலிட்டிக்கல் தான் இருக்கும். அந்த அனாலிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணதை எழுதணும். இதுதான் மெயின். அதே மாதிரிதான் அப்ப அந்த மெயின்ல கேட்கிற ஜிகேவும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா மெயின்ல கேட்கிற யூபிஎஸ்சில கேட்கிற மெயின்ல இருக்கிற ஜிகேவும் தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎஸ்சில குரூப் 1ல கேட்கிற மெயின்ல கிட்டத்தட்ட சிமிலரா தான் இருக்கும். ஜிகே பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய சேஞ்ச் இருக்காது. அப்ப என்னன்னா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, அந்த சப்ஜெக்ட் படி என்ன புரிஞ்சு எழுதுறீங்க, அதுதான் முக்கியமானது. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதணும். நீங்க சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய லாங்குவேஜ் எழுதணும். ஸோ அதுதான் வந்து மெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிதான் பேஸ் பண்ணணும். மெயின் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா preliminary just to eliminate some people, eliminate some this thing. Main will be a serious examination. அதனால மெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் how to take for mains. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க யாரோ ஒருத்தர் கேட்கறாங்க, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெயின் எழுதுறது. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஒரு 6 மாசத்துக்குள்ள நீங்க வந்து தரவா நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒண்ணு இல்ல, வாட் இஸ் இன்டர்னல் த்ரெட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்டர்னல் த்ரெட். இப்ப நீங்க இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கண்டிப்பா ஒரு இன்டர்னல் த்ரெட், எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட், இதுதான் நீ இப்படி எழுதுவீங்க. இன்டர்னல் த்ரெட்ல என்னென்ன இருக்கு சொல்லுங்க. இன்டர்னல் த்ரெட்னு வந்து நம்மளுடைய சோசியல் காசஸ், நேச்சுரலிசம், அதே மாதிரி வந்து நிறைய வந்து நமக்குள்ள ப்ராப்ளம். எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் வச்சுக்கல, பார்டர் இஷ்யூஸ், அவங்க எப்படி அந்த நமக்கு என்ன ட்ரபிள் பண்றாங்க, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்துரும். காஷ்மீர் இஷ்யூ, அதே மாதிரி நமக்கு இந்த பக்கம் வந்து ஸ்ரீலங்கன் இஷ்யூ, அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்ல ஃபேஸ் பண்ற இஷ்யூ, இதெல்லாம் நம்ம எழுதணும். ஸோ என்னென்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முழுக்க எதுவும் யாரும் 100% உங்களுக்கு கைட்ல கொடுக்க முடியாது. இட் இஸ் ஒன்லி யூ ஹவ் டு ரீட் தி மேகசின்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் யூ ஹவ் டு கன்சல்டைஸ். அதை நீங்க தயார் பண்ணி தான் எழுதணும். ஓகே. ஸோ அதனால என்னன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நிறைய மார்க் வாங்கலாம். இன்ஃபேக்ட் மற்றவங்களோட நீங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்களும் சரி, மற்ற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறைய மார்க் வாங்கலாம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க தரவா டெய்லி ஒண்ணு இல்லை, தினமணி பேப்பரை மட்டும் டெய்லி படிச்சுட்டு வாங்களேன், உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இன்புட் கிடைக்குதுன்னு பாருங்க. வாட் இஸ் யூஸ் டு பிகம் ஐயா. ஓகே, அதாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஐஏஎஸ் என்ன யூஸ்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. பாலிசி மேக்கர்ஸ் வந்து யாருப்பா, ஹூ இஸ் தி பாலிசி மேக்கர்ஸ் ஆர் இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும், அதாவது வந்து பார்லிமெண்ட், எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷியரி, இந்த மாதிரி ஒரு 4 விங் இருக்கு. நீங்க இதை செயல்படுத்துறது யாரு? ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீ ரோல் தே பிளே இன் தி இந்தியன் டெவலப்மெண்ட். அதை நீங்க யாரும் மறுக்க முடியாது. எதுக்காக நீங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வந்து எதுக்கு ஒய் கேண்டிடேட் வந்து நீங்க இப்ப இந்த ஸ்டேட்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆயிருப்பான், டிஎஸ்பி ஆயிருப்பான், இல்ல நான் டெப்டி கலெக்டர். எதுக்காகன்னா லேட்டர் ஆன் தே பிகம் ஐஏஎஸ். அவங்களுக்கு இப்ப நானே எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஐ பாஸ்ட் அவுட் ஒன்லி குரூப் 1, அதை நான் வச்சு மணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டு ஸ்டடி ஃபார் தி டிஎன்பிஎஸ்சி. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்னாச்சுன்னா ஐஏஎஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா ஒன்லி ஐஏஎஸ் கேன் டூ இட். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஒன்லி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கேன் டூ இட், நாட் எல்ஸ். இப்போ நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் சிஸ்டம் தெரியும், எப்படி நம்ம சிஸ்டம் இருக்கு. அதாவது வந்து நீங்க வந்து ஸ்டேட்ல வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி, அதுக்கு கீழே வந்து டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரிஸ், அது கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெடட் பை கலெக்டர்ஸ், அது கீழே சப் கலெக்டர்ஸ், இது மாதிரி இருக்கு. நீங்க வந்து இந்த சென்ட்ரலும் சரி ஸ்டேட்டும் சரி இவங்க கொண்டு வர ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, ரைட். ஓகே, இன்னொருத்தருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். ரைட், ஓகே, ரைட், நான் சொல்றேன். அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 2-3 விஷயம் நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும்.
ஒன்று வந்து நான் மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்தேன் 2010-11, அப்புறம் 11-12 ஈரோட்ல இருந்தேன். மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு ஸ்மால் இஷ்யூ வந்து என்னன்னா, இந்த போலி ரேஷன் கார்டு வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்லேயே ஆர்டர் போட்டாங்க. அதாவது ரேஷன் கார்டு வந்து எப்படின்னா, நிறைய பேர் அட்ரஸை கொடுத்து மாற்றி வந்து ரேஷன் கார்டு வாங்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் போலி ரேஷன் கார்டு இருந்துச்சு. இதை எலிமினேட்டே பண்ண முடியல. அதை நான் பக்காவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன். எப்படி பண்ணேன்னா, கவர்மெண்ட்ல ஜியோ போட்டு கொடுத்தாங்க. அதை சிறனீஸா ஒர்க் பண்ணி அத்தனை போக்கஸ் கார்டையும் கண்டுபிடிச்சி ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல கேன்சல் பண்ணி என்னுடைய அந்த மந்த்லி வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய செலவை குறைச்சேன். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது நிறைய வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி வந்து பென்ஷன் ஸ்கீம் இருக்கு. நீங்க ஓஏபின் ஓல்டேஜ் பென்ஷன் அப்ப 500 ரூபாய், இப்ப வந்து 1000 ரூபாய்க்கு மேல கொடுக்குறாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து அது ஒரு மேளா மாதிரி நடத்தினேன். எப்படி மேளா நடத்தினா, எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணி ஒரு டேட்ல அப்ளிகேஷனை வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி எலிஜிபிள்லாம் கொடுத்து இன்னைக்கு உண்மையிலே எல்லாம் நினைச்சு பாக்குறாங்க. அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நீங்க இந்த நிறைய அதாவது சானிடேஷன் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன். மாசம் மாசம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து கிராமத்துல நீங்க வந்து டேங்க் இருக்கும். எத்தனை ஊர்ல இந்த டேங்க் கிளீன் பண்றாங்கன்னு தெரியாது, கண்டிப்பா தெரியாது. அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம். மாசம் ஒரு தடவை கண்டிப்பா கிளீன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ட்ரைனேஜ் கிளீன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ரீச் பண்றது, எந்த ஸ்கீம் எடுத்தாலும் ரீச் பண்றது இம்மீடியட்டா ரீச் பண்ணணும். அக்ரிகல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி அக்ரிகல்ச்சர்ல ஒரு ஏரியாவுக்கு என்ன கிராப் வரும் அதெல்லாம் நிறைய பண்ணும். அதே மாதிரி ஈரோட்டில் இருக்குள்ள என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த சாயப்பட்டுருச்சு. நிறைய ஆபீசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாயப்பட்டறை வந்து ஜஸ்ட் லாக் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க, இல்லை சீல் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. அவன் அடுத்து 2 நாள் கழிச்சு திறந்துட்டுருவான். அதனால வந்து ஐ ஸ்பெண்ட் ஒன்லி பிரீஃப் பீரியட் தான் இருந்தேன். இருந்தாலும் வந்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 சாயப்பட்டறை புல்டோசர் வச்சு இடிச்சு விட்டேன். புல்டோசர் இடிச்சு விட்டு கிரிமினல் கேஸ் போட்டோம். அதை வந்து வெல் அப்ரிசியேட்டட் பப்ளிக். அது 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 பிறகு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபருக்கு அது ஒரு காரணம் இருந்தா கூட வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஒரு முக்கியமா செஞ்சோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கிளினிக் நான் எப்பயுமே முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன். மை ப்ரையாரிட்டி வுட் பி தி கிளீனிங். அதாவது இப்ப என்ன வந்து கிளீனிங் ப்ரோக்ராம்லேயே கொண்டு வந்து என்ன ஒர்க் பண்ண 2 டிஸ்ட்ரிக்ட்டுமே கிளீனிங் ப்ரோக்ராம். எப்படின்னா காலையில வந்து முதல்ல வந்து நம்மளை கிளீன் பண்ணுன்றதுனால என்னச்சுன்னா ஊர் பூரா கிளீனிங் முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன். டிராபிக், ஆக்சிடென்ட், இதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து பண்ணேன். இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி வந்து எப்படி இந்த அனலைஸ் பண்ணீங்களே இது எழுதுன்னு கேட்டிருக்காரு. நான் திரும்ப சொல்றேன், நீங்க வந்து நீங்க நல்ல செல்ஃபா பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஒன்னும் இல்லை, let us start now. We can prepare minds and notes and studying this. ஓகே, என்னன்னா நீங்க வந்து ஒரு இன்னைக்கு வர ஒரு வாரத்துல வர இஷ்யூ வந்து நீங்களே எழுதி பாருங்க. நீங்களே வந்து as if that you are preparing for examiner, நீங்களே வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை செட் பண்ணி நீங்களே ஆன்சர் பண்ணி பார்த்து இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுங்க. சார் நான் எழுதுறது கரெக்டானு பாருங்க. சும்மா ஒரு இதுக்காக அவன் என்ன தெரியுமா, என்னடா இவர் இப்படி எல்லாம் கேட்கறாருமா, தப்பே கிடையாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க எய்ம் வந்து அதுல இருக்கிற எய்ம் இருக்கிறவங்க வந்து அப்படி எல்லாம் இருந்தா ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. சார் நான் எழுதியிருக்கிறது கரெக்டா இருக்க பாருங்க, இல்ல எனி கரெக்ஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட், இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது பாயிண்ட் ஆட் பண்ண பாருங்க. இதுதான் உங்களுக்கு பில்டப் பண்ணும். இதுதான் உங்களுக்கு பில்டப் பண்ணும். அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சோடனே அதுல சப்ஜெக்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு எழுதி பாருங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஒரு பர்டிகுலரா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வந்து நீங்க வந்து நீங்க ஒரு முகல்ஸ் இனோவேஷன் ஆர் தி இதெல்லாம் பத்தி பார்த்தீங்கன்னா எந்த வருஷம் அந்த முகல்ஸ் இனோவேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 100 வேர்ட்ஸ்ல எழுதலாம், 1000 வேர்ட்ஸ்ல எழுதலாம், 10,000 வேர்ட்ஸ்ல எழுதலாம். அந்த 100 வேர்ட்ஸ்ல நீங்க என்கிட்ட இருந்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா பாபர் படையிலிருந்து வந்துச்சு அதை எழுதுனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும்னா உங்களுக்கு கரெக்டா அண்டர்ஸ்டுட் த சப்ஜெக்ட்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் சொல்றேன். இப்ப நீங்க வந்து how to be a consistent more self motivated. ரைட், ஓகே. அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட்ன்றது வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷன்ன்றது நீங்க தான் பண்ணிக்கணும். செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் மாதிரி கிளாஸஸ் அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்டர்வியூ ஆஃப்டர் யூ கிளியரிங் இன்ஜினியர் ஓ யூ வேர் இஸ் தி ஸ்டார்ட் டு ஆல் பிராக்டிஸ் மேக் தம். ஓகே, அதாவது என்னன்னா இது வந்து நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ட்ரீம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகுது என்னோட ட்ரீம், என்னுடைய சின்ன வயசு ட்ரீம். ஏன்னா நான் மிசரபிளி ஐ குட் பெஸ்ட் இட். என்னுடைய பிளஸ் டூல வந்து நான் சயின்ஸ் படிக்காம போயிட்டேன், டாக்டரோ இன்ஜினியரோ முடியாம போச்சு. ஐ டுக் ஆர்ட் சப்ஜெக்ட். அப்போ வந்து ஆர்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது நான் வந்து ஐ வாண்டட் டு பி அ டாப் மேன், எப்படியாவது வரணுங்கிறது என்னுடைய அல்டிமேட் எய்ம். அதனால வந்து ஐ ஒர்க் ஃபார் இட். கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 21 வயசுல வேலைக்கு வந்தேன். 21 வயசுல வேலைக்கு வரும்போது 6-7 வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா படிச்சதெல்லாம் தமிழ் மீடியம், படிச்சது எல்லாமே தமிழ், சாதாரணமான ஒரு ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா பட் கடுமையா உழைச்சேன். அதாவது தேடி போனேன், லைப்ரரிலாம் தேடி போனேன், லைப்ரரிலாம் தேடி போனேன்.
அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்மால் லெக்சரர்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணேன். நிறைய பேர் என் ரூம்ல சொல்லுவாங்க, என்ன இப்படி உட்காந்து அவர் பாட்டுக்கு தனிமை படிச்சுட்டு இருக்காருன்னு ரொம்ப இது கிண்டல் பண்ணலாம் பேசுவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் நான் ஒன்ஸ் வந்தபோது தான் எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு படிச்சதுனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் எ பேங்க். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 5-5:30 மணிக்கு ஒர்க் முடிச்சேன்னா நான் ஒரு 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன்னா நைட் படிப்பேன். 8, 2, சம்டைம் 3 வரைக்கும் படிப்பேன். அது திஸ் மை ஹேபிட். அதே மாதிரி சனி ஞாயிறு பாத்தீங்கன்னா என்டையர் சனி ஞாயிறு படிச்சுட்டு இருப்பேன். இதுதான். அதே மாதிரி வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது கூட வந்து நிறைய ஜிகே புக்ஸ் எல்லாம் பக்கம் வச்சுக்குவேன். டைம் கிடைக்கும் போது ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்லயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே ரெஃபர் பண்ணிக்குவேன். இந்த மேகசினை பொறுத்து ஒருத்தருக்கு சூர்யான்றவங்க கேட்டிருக்காங்க. இந்த காம்படிஷன் சக்சஸ் ரிவ்யூ வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது இல்லாம இப்ப நிறைய மேகசின், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தனியா மேகசின் வந்துருச்சு, நிறைய வந்துருச்சு. காம்படிஷன் சக்சஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மேகசின். அந்த காலத்துல இந்த காலத்து வரைக்கும் நல்ல ஹைலி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நிறைய டிப்ஸ், நிறைய அந்த கேண்டிடேட்டோட இன்டர்வியூ கிடைக்குது. அதனால அதை நீங்க வந்து பார்க்கலாம். காம்படிட்டிவ் சக்சஸ் ரிவ்யூ இப்போ ஐ திங்க் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குது. டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் நாட் அவைலபிள். ஐ மீன் இட் இஸ் அவைலபிள். எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குது. நீங்க கண்டிப்பா அதை நீங்க படிக்கலாம். அந்த புக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதை ஒரு ரெகுலரா இப்ப நீங்க நான்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்க கிராமத்துக்கே அதை நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்க கிராமத்துக்கு வரும். எனக்காக வந்து அந்த போஸ்ட்ல இருந்து ஒன்று வந்துட்டு இருக்கும். அந்த வேணே சொல்லுவேன், சார் இது இங்கிலீஷ்ல வந்துருக்கு பாருங்கன்னு சொல்லுவான். ஸோ அதை நான் வாங்கி அப்ப படிச்சு பார்த்துட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் நாம என்னமோ ஆன மாதிரி, அதாவது ஏதோ இன்டர்வியூ படிச்சேன்னா ஐ ஃபெல்ட் தட் ஐ குட் பிகம் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்து இருந்தாலும் நான் அதனாலதான் வந்து கண்டிப்பா என்னால வந்து இதை ஒரு சக்சஸா பண்ண முடியுது. கண்டிப்பா நீங்க டெஃபினட்டா நீங்க கண்டிப்பா வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் பத்தி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. கான்சென்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து நீங்க வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து கண்டிப்பா நான் சொல்றேன், நீங்க பேஷன் தெரிஞ்சுன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் தியானம் பண்ணுங்க. தப்பே கிடையாது. ஒண்ணு இல்ல, ஒரு ஆப்ஜெக்டை நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் பண்ணுங்க. அப்ப உங்களுக்கு வந்து மைண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் கிடைக்கும். மைண்ட் வந்து வேவரிங் இருக்காது, அலைபாயாது, இது பிரச்சனை வராது. ஒரு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டெய்லி ஒரு மாலை காலை வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்துட்டு நீங்க ஒரு எனி ஆப்ஜெக்ட் நீ உங்களே நினைச்சுக்கீங்க, ஆறு உங்க ஃபாதர் நினைச்சீங்க, மதர் நினைச்சீங்க, ஆர் ஈவன் ஒரு தனி பாட்டில் நினைச்சு அதை மட்டுமே மைண்ட்ல ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் வந்துடும். அப்போ வந்து என்னன்னா நீ அது பண்ணிட்டு படிக்கிறதுக்கும் சாதாரணமா படிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசத்தை பார்ப்பீங்க. சில நேரத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா என்னங்க போர் அடிக்குது, அந்த மாதிரி வரவே கூடாது. கண்டிப்பா அந்த எண்ணங்கள் மாறணும். அதை படிச்சாதான் நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்து ஓரளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். அதாவது எப்படின்னா படிக்கிறது எல்லாம் யோகா ஸ்டூடெண்ட் வாட் ஆப்ஷன் நீங்க வந்து யோகா ஸ்டூடெண்ட் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு. நீங்க டெஃபினட்டா வந்து நீங்க ஹிஸ்டரி எடுத்து படிக்கலாம், அல்லது ஜியாகிரபி படிக்கலாம். ஐ கேன் சே ஜியாகிரபி, இல்லைன்னா சைக்காலஜி படிக்கலாம், அல்லது வந்து நீங்க வந்து சோசியாலஜி படிக்கலாம். இதை நீங்க கண்டிப்பா படிக்கலாம். ஜிகே அப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான், ஜிகே ஒண்ணுதான். ஓகே ரைட். இதுதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா நீங்க வந்து ஒண்ணும் இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் சொல்றேன். நீங்க வந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர், ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நியூஸ் பேப்பர் ஐ கேன் ரெக்கமெண்ட் தினமணி, அதை வந்து நீங்க எடுத்து படிச்சு பாருங்க. அவன் உண்மையிலேயே அப்படி அந்த இங்கிலீஷ்ல என்னென்ன நமக்கு இந்த எடிட்டோரியல் என்னென்ன இஷ்யூஸ் சொல்றதோ அது வந்து கண்டிப்பா வருது. அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நிறைய உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க செல்போன் வச்சிருக்கீங்க, அந்தந்த ரீஜன்ல போய் பார்க்கலாம். சரி, வாட் இஸ் தி நியூஸ் பேப்பர் ஆஃப் தி அஸ்ஸாம், வாட் இஸ் தி நியூஸ் பேப்பர் ஆஃப் தி டெல்லி மீன்ஸ் கண்டிப்பா ஒன்னு கேட்டிருக்காங்க மெயின்ஸ் மார்க். கண்டிப்பா நீங்க எனி மார்க் வந்து எவ்வளவு மார்க் வாங்குறமோ அது வந்து கண்டிப்பா வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மெயின் மார்க் பிளஸ் இன்டர்வியூ மார்க் சேர்த்தா வந்து நீங்க ரேங்க் ரிலீஸ் பண்றது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால என்னாச்சுன்னா மார்க் எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்றீங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன், சில பேர் மெயின்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஈவன் இன்டர்வியூ சும்மா போய் மியர் அப்பீர் இருந்தா கூட வந்து வந்துடக்கூடிய சான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சப்போஸ் ஒரு 90% செக்யூர் பண்றது ரொம்ப ரேரஸ்ட் பர்சன், அவர் வந்து சும்மா மியர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண கூட கிடைச்சிடும். அதாவது வந்து நீங்க ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு இங்கிலீஷ் இந்தியில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, யூபிஎஸ்சிக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப உதவியா இருக்கும். ஒன்னும் இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறது ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் முடிஞ்சா டிவியில பாருங்க, இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பாருங்க, எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றான், எப்படி பேசுறான் பாருங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமா இருக்கும், அப்புறம் சரியா போயிடும். சில பேர் கேட்டிருக்காங்க இப்ப ப்ரிப்பரேஷன் வந்து கண்டிப்பா எனக்கு திருப்தியா இருக்கு. ஐ ரியலி நான் இப்ப கூட நான் பெருமையா சொல்லுவேன், எஸ் ஐ அச்சீவ்ட். அண்ட் ஆல்சோ தமிழ் டிஎன்பிஎஸ்சி இங்கிலீஷ்ல தமிழ்லேயே போதுமானது. நீங்க இங்கிலீஷ் எல்லாம் வந்து ஒரி பண்ண வேண்டாம். கண்டிப்பா சொல்றேன், இன்னைக்கு ஈவன் இந்த கரண்ட் அசைன்மெண்ட் இன்னைக்கு வந்து நான் டைரக்டரா பேக்வர்ட் கிளாஸ் இருக்கேன். பேக்வர்ட் கிளாஸ் பீப்புளுக்காக வந்து நான் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோம். எவ்ரி அசைன்மெண்ட் ஐ ரியலி பி ப்ரவுட் டு ஒர்க். ஏன்னா பிகாஸ்
என்னுடைய ட்ரீம் அப்படி இருந்ததுனால இன்ன வரைக்கும் என்னால வந்து எனக்கு வந்து சர்வீஸ் போர் அடிச்சுன்னு சொல்லவே முடியாது. எனி ஜாப், ஈவன் ஃபார் த மேட்டர், நாளைக்கு ஸ்டேஷனரி பிரிண்டிங்ல போடுறாங்க, இல்லை நாளைக்கு வந்து எனக்கு நான் ஒர்க் இன் சால்ட் கார்பரேஷன், மெனி ஆஃப் யூ மே நாட் அவர், உப்பு கழகன்ற ஒரு கழகமே தெரியாது. 5 வருஷம் இருந்தேன் ஆஸ் எம்டி மேனேஜிங் டைரக்டரா. அதுல வந்து நிறைய உப்புல வந்து எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு தெரியுங்களா? உப்புல நிறைய பேருக்கு தெரியாது. தூள் உப்பு இருக்கு, கல் உப்பு இருக்கு, உப்புடைய பயன்களே தெரியாது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் வந்து இருக்கிற நாட்டுல அந்த ஐஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு உப்பு தேவைப்படுது. அதே மாதிரி நிறைய ஃபார்டிபிகேஷன் பண்ணோம். நிறைய ஃபார்டிபிகேஷனா நீங்க வந்து அயோடின், அதே மாதிரி அயன் ஃபார்டிபிகேஷன் பண்ணோம். அதுல நிறைய வந்து நீங்க இப்ப சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு இதுலயும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால வந்து த்ரூஅவுட் மை கரியர் இஸ் டிஃபிகல்ட். அதெல்லாம் ஒன்றும், அதாவது நீங்க யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க நம்ம தமிழ் இங்கிலீஷ், அதெல்லாம் ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது. நீங்க வந்து ஒன்ஸ் நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா போதுங்க. லாங்குவேஜ் வந்து நீங்க ஹிந்தி இருந்துச்சுன்னா யூபிஎஸ்சி வந்து உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு வசதியா இருக்கும். தமிழ் இருந்துச்சுன்னா தமிழ் டிஎன்பிசி எழுதுறது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இங்கிலீஷ் இருந்தா ரெண்டுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால ஒரு பிரச்சனை இல்லை, லாங்குவேஜ் பத்தி பயப்படாதீங்க. அதனாலதான் என்ன சொல்றேன்னா, நிறைய வந்து இந்த லாங்குவேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் டவுனா இருக்கிறதுனால நோ செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து கண்டிப்பா நல்லது. செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷனா இருக்கணுங்க, செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷனா இருக்கணும். நெவர் டோன்ட் திங்க் தட் அதெல்லாம் வந்து செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும். ரெண்டாவது, என்ன நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ, என்ன எப்படி உங்க மைண்ட் செட் இருக்கோ அதே தான் சர்வீஸ்ல இருக்கும். நீங்க போயிட்டு வந்து இன்னைக்கு வந்து சர்வீஸ்ல போனோடனே சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு, அதெல்லாம் கிடையாது. இட் ஹேஸ் டு ரிஃப்ளெக்ட் இன் த ஹோல் கரியர். நீங்க இன்னைக்கு பாஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அவர் சொல்லணும், இல்லைங்க இஸ் பக்கா வெரி குட் ஆஃபீஸர், நல்லா அனலைஸ் பண்ணுவாரு, ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தா நல்லா பண்ணுவாரு, அவருக்கு இந்த போஸ்டிங் கொடுங்க பண்ண, அப்படி வரணும். அதுதான் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சக்சஸ் ஆஃப் மேன் பிஹைண்ட் இட். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷூட் ஆக மாட்டாங்க. அதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது. கண்டிப்பா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்க இதுதான் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்காக உழைங்க. திஸ் இஸ் வாட் மை சிம்பிள் அட்வைஸ். இஃப் யூ சூஸ் சிவில் சர்வீஸ் இஸ் யுவர் கரியர், ஒர்க் ஃபார் இட். டோன்ட் வரி வாட் கம் வாட் கோ, ஒர்க் ஃபார் இட். கண்டிப்பா நீங்க ஒன் டே will become a successful man. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து உங்களால உங்க சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் எடுத்துங்க. அதர்வைஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் சம் ஹியூமனிட்டி சப்ஜெக்ட், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சோசியாலஜி போகலாம், ஜியாகிரபி போகலாம். ஆஸ் ஐ டோல்ட், சோசியாலஜி, ஜியாகிரபி, ஈவன் தமிழ் எடுக்கலாம். தமிழ் வந்து நீங்க தமிழ் லாங்குவேஜ் எடுக்கலாம், தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்டரேச்சர் எடுக்கலாம். நிறைய புக்ஸ் வந்துருச்சு, அதெல்லாம் படிக்கலாம். உங்களுக்கு ஒன்றும் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் ப்ராப்ளம். அப்படி வந்து இஃப் யூ ஆர் ஷூர் அபவுட் ரைட், காளீஸ்வரன் கேட்டிருக்காரு. கண்டிப்பா ப்ரெஷருங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் இருக்குதான் செய்யுது. உங்க வீட்டுல உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்க படிக்கலன்னா உங்க அப்பா என்ன சொல்லுவாரு, தண்டமா இருக்கான்னு சொல்லுவாரு. அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, என்னங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஒரு ப்ரெஷரா இல்லையா? பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் இருக்கத்தான் செய்யும். சர்வீஸ்ல பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் இல்லாம இருக்காது. ஆனா பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணும். உடனே அவங்க பொலிட்டிஷியன் கிட்ட உடனே சண்டை போடுறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஹேபிட். அவங்க கிட்ட சார் இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது, இப்படி பண்ணலாம், நீங்க சொல்றது இதுல சூட்டபிளா இருந்துச்சுன்னா நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் சார், அவ்வளவுதான். சப்போஸ் ஒரு 10 இது சொல்றான்னு வச்சுங்களேன் சார், நீங்க சொன்னதுல வந்து ஒரு 7-8 அக்காமடேட் பண்ண முடியுமா இருக்கும். மற்றபடிக்கு வந்து என்னால வந்து மற்றபடிக்கு இது கொஞ்சம் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒத்துறதுன்னா கொஞ்சம் சங்கடப்படுவாங்க. ஆனா லேட்டர் தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரி, நீங்க நிறைய படம் பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய பேர் ஆபீசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சக்சஸ்ஃபுல் மேன் ஆபீசர்ஸ்னா அதாவது வந்து இல்லன்றதே பொலிட்டா சொல்லும். தட் இஸ் தி சக்சஸ் ஆஃப் த ஆபீசர்ஸ். நோ, ஐ வில் நாட் டூ இட், ரூல் டசன்ட் பர்மிட். அது இல்லை சார், ரூல் அப்படி இல்லை சார், ரூல் இப்படி இருக்கு, நீங்க வந்து நீங்க இப்படி பண்ணலாம் சார், இல்லைன்னா நீங்க சொல்லுங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ண பாக்குறேன் சார் சொல்லுங்க. அதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நீங்க வந்து சரியா இருந்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிரும். சரியில்லைன்னா மட்டும்தான் ப்ரெஷர் வரும். சப்போஸ் இஃப் அஜெண்டா இல்ல நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆளுக்கு ஃபேவர் பண்ணு போனீங்கன்னா அப்பதான் பொலிட்டிஷியன் என்ன பண்ணுவான், நீ ஏன் அவனுக்கு பண்றீங்கன்னு கேட்பான். நீங்க சரியா ரூல் படி கரெக்டா போய் இல்ல இப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும், ஒரு ஸ்கீம் பண்ணா அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. பொலிட்டிக்கல் பாசஸ் அப்ரிஷியேட் யூ. ஏன்னு கேட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இல்ல இவர் கரெக்டா பண்றாரு, நமக்கு எல்லாம் தேவைப்படுறவங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதாவது எப்படின்னா, அவங்களும் நீங்க வந்து எம்எல்ஏ எம்பி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இப்போ ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களும் பப்ளிக் சர்வெண்ட் இல்லையா? ஒரு மினிஸ்டர் பப்ளிக் சர்வெண்ட், அவங்களும் இஸ் தேர் நாட் ஆன்சரபிள்? கண்டிப்பா ஆன்சரபிள். நம்ம எப்படி வந்து அவங்க வந்து பாலிசி மேக்கிங் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறாங்களோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண தான் ஆபீசர்ஸ் இருக்காங்க. அதனால ப்ரெஷர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் இன் எவ்ரிவேர். நான் சொல்றேன், ஒரு நாளைக்கு நம்ம எழுதுறது வந்து தூங்க வரைக்கும் நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம ப்ரெஷரை கன்சிடர் பண்றது இல்லை.
ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு கிராமர், அதாவது எப்படின்னா கிராமர் வந்து நீங்க வந்து கன்வே பண்றீங்கன்னு தான் பார்ப்பாங்களே தவிர கிராமருக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதாவது நீங்க வெதர் யூ கன்வே த மேட்டர், அதாவது எப்படின்னா நீங்க வந்து அதை நீங்க கன்வே பண்றீங்கன்னு தான் பார்ப்பாங்க. அதனால வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ஒரு அப்படி பார்த்தா இங்கிலீஷ்ல படிக்கிற பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து எக்ஸாம் எழுதிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நோ, அதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்க வந்து வெதர் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கன்வே, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதனால அந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து கிராமருக்கெல்லாம் ஒரு இது கிடையாது. இப்போ இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா எஸ் பாயிண்ட், அதாவது ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு பாயிண்ட் கேட்டிருக்காரு. அதுல பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பாயிண்டா எழுதலாம், தப்பு கிடையாது. கேட்கறத பொறுத்து எஸ் ஒன்னும் தப்பே கிடையாது. ஆனா எவ்ரி வேர்ட் எவ்ரி லைன் ஷுட் கிவ் எ மீனிங், அது மட்டும் பாத்துக்க. எந்த லைனும் வேஸ்டா போயிடக்கூடாது. இல்ல இந்த 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 சப்போஸ் வந்து ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னு, இந்த கொரோனா என்பது சைனாவில் வந்தது, சைனாக்காரன் இப்படி, அதெல்லாம் கொரோனா என்ன, வாட் இஸ் கொரோனா, இட் இஸ் அ வைரஸ், எப்படி பரவுது, இது ஏன் COVID-19 சொன்னாங்க, என்ன வாட் இஸ் அ மேஜரா எஃபெக்ட் பண்ணும், லங்ஸை பாதிக்கும், தொண்டையை பாதிக்கும், அதனால இந்த ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும். இது இப்படி வந்து சப்போஸ் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு இது பாதிக்கும். இதுதான ஒரு இஷ்யூ தவிர இந்த கண்ட்ரி இப்படி பண்ணா அந்த கண்ட்ரி அந்த மாதிரி வந்து நீங்க ஆப்ரேஷன் வெரி 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 கிளியர். நீங்க வந்து லெஜிபிளா எழுதணும், உங்களுடைய பாலிசி வந்து கரெக்டா உங்களுடைய கன்சைஸா உங்களுடைய கருத்தை சொல்லணும், அதுதான் எதிர்பார்ப்பாங்க, அதான் லைக் பண்ணுவாங்க. அது நீங்க வந்து இண்டிவிஜுவலா பேப்பர் வேல்யூவேட் பண்றவங்க இந்த கேண்டிடேட் வந்து நல்லா பண்ணிருக்காரு, லேட்டஸ்ட் அவார்டு குட் மார்க்னு சொல்லுவாங்க. என்ன தொலை சும்மா ஒரு சம்பந்தம் எழுதி வச்சிருக்காரு, இவருக்கெல்லாம் கொடுக்கும் அப்படின்னு. அதனால என்னன்னா இங்க வந்து ரைட்டா வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணி எழுதுறது தான் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட். திஸ் இஸ் வாட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சோ. Thank you so much for your great. கண்டிப்பா என்னுடைய சர்வீஸ்ல இருந்து நீங்க சொல்றேன், எனிபடி ஃப்ரம் சேலம் தான் தெரியும். 1994 நான் ரெவென்யூ டிவிஷன் ஆஃபீஸர்க்குள்ள என்டையர் சிட்டியை வந்து ஆக்கிரமிப்பு எடுத்தோம். அதனாலே நான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனேன். ஆனா வந்து அன்னையில இருந்து இன்ன வரைக்கும் சொல்றேன், எனக்கு ஃபுல்லஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஒரு கேரியர்ல எனக்கு அஜெண்டா கிடையாது, எனக்கு நான் இப்படிதான் இருக்கிற அஜெண்டா கிடையாது. ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் ஃபார் மை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் ஃபார் தி சிஸ்டம். மக்களுக்காக நம்ம உழைக்கணும். நம்மளுடைய ஒரு நம்ம எந்த பகுதியிலிருந்து வந்தோமோ அந்த மக்களுக்கு அத மாதிரி நிறைய பகுதியில் இருப்பாங்க. நான் வந்து ஃப்ரம் தர்மபுரி, ஐ ஒர்க்ட் இன் மதுரை, ஒர்க்ட் இன் ஈரோடு, ஒர்க்ட் இன் நாகப்பட்டினம், ஒர்க்ட் இன் தஞ்சாவூர், டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல. நம்மள எல்லா ஊர்ல அதே மாதிரி தான் இருக்க மக்கள், அவங்களுக்காக விளைக்கணும், அவங்களுக்காக நல்ல. இப்போ நம்ம எதுக்கு வந்து ஆபீசர்ஸ் கிட்ட வராங்க சொல்லுங்க, ஏன் கிளார்க் கிட்டே வேலை முடிச்சுட்டு போலாம் இல்லையா? பிகாஸ் ஆபீசர் கேன் கிவ் ஜஸ்டிஸ், அவங்களால செய்ய முடியும், ஒரு இஷ்யூ வந்து கரெக்டா ப்ராப்பர் ஹேண்டில் பண்ணி தான் வராங்க. அதனால வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்து இந்த என்னதான் ப்ரெஷர் இருந்தாலும் கண்டிப்பா நீங்க வந்து நல்ல சிஸ்டத்துல அகாமடேட் பண்ண முடியும், ஒர்க் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வந்து அதான் சொல்றேன், நீங்க வந்து கரெக்டா வந்து ஒரு கிடைக்க வேண்டிய மக்களுக்கு எல்லாம் லைக் இப்ப காவேரி இஷ்யூ நீங்க ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க. காவேரி இஷ்யூ பாத்தீங்கன்னா, நீங்க காவேரி இஷ்யூ முதல்ல வந்து பிரீஃபா தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது வந்து காவேரி இஷ்யூ வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்தே வந்தது, நாட் நவ். நீங்க நல்ல ஹிஸ்டரி படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்பவே வந்து ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட், அதாவது வந்து நமக்கு வந்து எப்ப இந்த பிரச்சனை வருதுன்னா மழை இல்லாத போது அந்த பிரச்சனை வருது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் இயர்ல வந்து வேரியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு, வேரியஸ் எல்லாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட்டு பண்ணது ட்ரிபியூனல் அனுப்பிச்சிருக்காங்க, அதெல்லாம் பண்ணிருக்கு. ஸோ அதுல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்க அதாவது எப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரைப்பரியன் ரைட்னு ஒன்று இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ரைப்பரியன் ரைட்னா கடமடை பகுதிகளுக்கு கூட வந்து அந்த சப்போஸ் காவிரி டெல்டா பாசனத்தினுடைய இது பரப்பளவு வந்து ஒரு 10 லட்சம் ஹெக்டேர்னா அந்த கடைமடை வரைக்கும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய தண்ணி கொடுக்க வேண்டிய உரிமை இருக்கு, ரைப்பரியன் ரைட்ஸ். அந்த மாதிரி என்னன்னு சொன்னா அந்த மாதிரி நீங்க ஹானஸ்டா சொல்லலாம், இதெல்லாம் காவிரி இஷ்யூல இப்படி நடந்திருக்கு, எஸ் இதை சொல்லலாம். எத்தனை கேண்டிடேட் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இப்ப என்ன கேக்குறாங்க? about 80 candidates sir. வெரி குட் அட்லீஸ்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா சார் thank you so much. பசங்க நல்லா மோட்டிவேட்டிவா ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க. கண்டிப்பா அதான் வேணும். ஆனா கண்டிப்பா வந்து வாய்ப்பு இருக்கும் போது இந்த கொரோனா முடிஞ்ச பிறகு நம்ம நேர்லயே வந்து ஒரு நல்ல கிளாஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா சார், நான் கண்டிப்பா அரேஞ்ச் பண்றேன். என்னுடைய ஏதாவது நம்பர் கொடுத்துருங்க, ஏதாவது யாருக்கா டவுட் வேணும்னா நீங்க வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல வர சொல்லுங்க. எல்லாமே பசங்க குரூப்ல இருக்காங்க, நம்ம குரூப்ல வந்துட்டு நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் சொல்லிட்டு, அது வந்து ஆக்சுவலி அதுலயே இருக்காங்க எல்லாரும். சோ கண்டிப்பா நீங்க கைட் பண்ணுவீங்கங்கற நம்பிக்கை இருக்கு. நான் கண்டிப்பா क्वेश्चंस போஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க, ஏதாவது இஷ்யூ நான் கேட்க சொல்லுங்க, கண்டிப்பா நான் கைட் பண்றேன். இட் இஸ் நாட் a one time. Yeah. Thank you limit ரஷ்மி.
Thank you, sir. Thank you. Thank you Yeah. for coming. Actually, first, like, you are No, no, such no, a no. I'm sweet very happy person. to see. Always, I like to meet the students. That is my priority. Of எப்பவுமே course, வந்து of எனக்கு வந்து course. ஒரு ஆமா ஆமா. So thank you very much. Thank you very much. Thank you so much for making Thank this you. wonderful day, sir. Thank அந்த you. குரூப்ல போட சொல்லுங்க. எனி டவுட்னா நான் கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்றேன். Sure, sir. Sure, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot for your effort. Yeah, definitely welcome and most welcome. You people can ask questions through WhatsApp. I will definitely answer and also Okay, I'll okay. help you out to come out. Okay. Your Thank you, sir. speech Thank gave you so much, sir. clarity to us actually regarding the preparation. Yeah, that is important. அதாவது நம்ம சொல்ல வேண்டிய கருத்தை வந்து நம்ம தெளிவா சொன்னாதான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆமா, that is important. So, guys, like Kamaraj sir பத்தி சொல்லணும்னா he is like so down to the earth person. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு like நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிற பெரிய லெவல்ல கெத்தெல்லாம் காமிச்சிட்டு நான் வந்து அதை பண்ண மாட்டேன் இதை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றவங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ he is a very down to earth person, very jovial. So let us thank him. Like he is, we are actually blessed to have such a person. Sorry to disturb you, ma'am. One Yeah. சொல்லுங்க மேம். Actually, you have selected from group one examination, then you became a IAS officer. So how long the ஆமா, journey would be? Like, how was your experience, sir? Like, few candidates who will miss the opportunity for UPSC to become IAS, they can prefer a deputy collector and then they can become the IAS officer, right? So how yeah, would correct. be the journey actually? Okay. I think she has asked one question because uh, deputy collector is a choice where you can become ஒரு roughly 12 to 14 வருஷத்துக்குள்ள ஐஏஎஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஐஏஎஸ் கொடுக்கும்போது வந்து ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் சீனியாரிட்டி கொடுப்பாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க 1990 ஜாயின் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன், 2004 வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனா பேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2000 பேட்ச் கொடுப்பாங்க. நீங்க வந்து ஒரு 4-5 வருஷம் யூ ஹேவ் டு லூஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. நீங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் 24 வயசுலாம் குரூப் ஒன்று வந்தவங்க இன்னைக்கு they are reaching the highest level. There is no bar. நீங்க அந்த இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அதே என்னன்னா 10-12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ரெவன்யூ சர்வீஸ் போனீங்கன்னா, அதாவது டெப்டி கலெக்டர் ஆனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் 100% வந்து ஐஏஎஸ் வந்துடலாம். நீங்க சில சர்வீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அல்லது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரவங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் வந்து 10ல ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். சோ நீங்க வந்து ரெவன்யூ சர்வீஸ் வந்துச்சுன்னா 100% யூ வில் பிகம் ஐஏஎஸ். அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. அதே மாதிரி அது சின்ன வயசுல வந்து இன்னும் நல்லா இன்னும் அட்வான்டேஜ் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சர்வீஸ் சீனியாரிட்டி கிடைக்கும். அதை பத்தி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள். அதே மாதிரி திருப்தியா இருக்கும். ஏன்னா ஓன் பீப்புளுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி யூ நியர்பை யுவர் நேட்டிவ் பிளேஸ். அதே மாதிரி வந்து எல்லாமே உங்களுடைய ஓனா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூபிஎஸ்சி கிடைச்சிட்டு நாகாலாந்து போறோம்னு வச்சுக்கலாம், ஈ மேபி ஹேவிங் சம் ஃபீல் நான் எனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லி வருத்தம் இருக்கும். கண்டிப்பா அந்த வருத்தம் கூடாது. கண்டிப்பா இந்த வருத்தம் கூடாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நாகாலாந்தும் ஒண்ணுதான், தமிழ்நாடும் ஒண்ணுதான் நம்மள சிவில் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா அந்த குரூப் ஒன்ன வரவங்களுக்கு வந்து இந்த டிஎன்பிசி வரவங்களுக்கு லோ ஓன் ஸ்டேட்லயே கிடைக்கும். அவங்க கொஞ்சம் லிட்டில் பிட்ல கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருப்பாங்க. இதுதான ஒளி. மற்றபடிக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஆல் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன். So we can prefer either DC or revenue officer for get to become a IAS officer. No, you have to select the deputy collector. That is a Tamil Nadu civil service. That is you have to select a deputy collector. 100% you will become IAS. Congrats. பரவாயில்ல இருக்காங்க உங்களுக்கு. Any question from anyone? So one more thing you have told, like revenues, if you join in revenue as well, will become that IAS officer. So that's why I raised this question whether we should revenue. If you join other revenue service, 100% will become IAS. No doubt. No doubt. Thank you so much for your valuable time, sir. So like no problem, Rashmi. No problem. Thank you so I much. think Like, my contact has been shared. Yes, my sir. contact has been shared. I'll share it in the group itself. Okay, I'll share it in the Telegram group after this session, because if I share now, also many people may miss it. So I will share your contact in the Telegram group. So let them definitely. Telegram, I mean, no doubt, I will get interacted. No problem. Yeah, sir. You are in Sir? Telegram, sir. Somebody is asking Hello? some question. Yes, please. Yes, sir.
Sir, is this the same for the ones who are selecting IPS, sir? Same only. See, some like DSP in group 1, the IPS is the same. Because now என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து rank holders, first rank holder will choose IFS, Indian Foreign Service, and only 15-20 people will choose IFS. Remaining all will be IAS, next IPS, then afterwards central services. So ஐபிஎஸ்க்கு அதுதான். ஐபிஎஸ்க்கு வந்து என்னன்னா வந்து சேம் தான். ஐபிஎஸ்க்கு வந்து நீங்க செலக்ட் ஆன பிறகு வந்து இனிஷியலா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு 3 மாசம் இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க முசோரியில. அதுக்கு பிறகு வந்து தே வில் ஆல் ஜாயின் ரெஸ்பெக்ட் இன்ஸ்டிடியூட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபிஎஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஹைதராபாத் வந்துருவாங்க, ஸ்ரீ வல்லபாய் நேஷனல் போலீஸ் அகாடமி வந்துருவாங்க. ஐஏஎஸ் ரிமைன் வில் பி முசோரி. அதே மாதிரி சென்ட்ரல் சிவில் சர்வீஸ்ல நம்ம சர்வீஸ்ல நம்ம ஐஆர்எஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாக்பூர் போயிருவாங்க, சில பேர் வந்து ஹரியானா போயிருவாங்க. அதே மாதிரி இந்தியன் ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து they will go to Bombay. It's like ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கும் வந்து இது இருக்கு. அப்பதான் அவங்க போய் ஸ்பெஷலிஸ்டா கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஏஎஸ் போறவங்களுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் வந்து முசோரில கொடுப்பாங்க. ஐபிஎஸ் போறவங்களுக்கு வந்து இந்த பண்றவங்களுக்கு வந்து இது ஐபிஎஸ்க்கு வந்து நீங்க ஹைதராபாத் குரூப் 1லயும் அப்படிதான். குரூப் 1ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, இங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல ஸ்டேட் போலீஸ் அகாடமி இருக்கு, அங்க போய் ட்ரைனிங் ஒரு 6 மாசம் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல போய் ஒர்க் பண்ண சொல்லுவாங்க. டெப்டி கலெக்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா, இங்க வந்து அண்ணா இன்ஸ்டியூட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, அங்க வந்து ஒரு 3 மாசம் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒர்க் பண்ண சொல்லுவாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ட்ரெயினியா சொல்லுவாங்க, ட்ரைனிங் டெப்டி கலெக்டர் ட்ரைனிங் கொடுத்துருவாங்க. அவங்க ஒரு 54 வாரம் எபவுட் 1.25 வருஷத்துக்கு வந்து இருந்துட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்போம். சோசியோ எக்கனாமிக் ஸ்டடின்னு ஒன்று கொடுப்போம். ஐஏஎஸும் சரி கிரெட்டுகளும் சரி, நீங்க அந்த ஊர்ல என்ன கத்துக்கிட்டீங்க ஒரு ஸ்டடி ரிப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அந்த ரிப்போர்ட் கொடுத்து அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அதுலேயே சில எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெப்டி கலெக்டருக்கும் வந்து என்னன்னா, அவங்க சின்ஸ் தேர் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் இது எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பீனல் கோட், அதே மாதிரி வந்து கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட், இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட், இதை தவிர்த்துட்டு வந்து ரெவன்யூ டெஸ்ட், அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸரி டெஸ்ட், எல்லா டெஸ்ட் இருக்கும். அந்த ட்ரைனிங் பீரியட்ல எல்லாம் பாஸ் பண்ண, சர்வே டெஸ்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். போலீஸுக்கும் அதே மாதிரி தான். போலீஸ்க்கு எல்லா ஆக்டும், இந்தியன் பீனல் கோட், கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட், எவிடன்ஸ் ஆக்ட், இன்னும் அவங்க என்னென்ன ஆக்ட் வந்து அவங்களுக்கு அப்ளிகேட் பண்றாங்களோ அந்த ஆக்ட் எல்லாம் வந்து பக்காவா படிச்சுட்டு வருவாங்க. ஒன்ஸ் அதெல்லாம் அந்த ட்ரைனிங்குள்ளே அதெல்லாம் முடிச்சுக்குவாங்க. அதை முடிச்சுட்டு வந்து ட்ரைனிங் முடிச்சு வரும்போது ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா வருவாங்க. தே ஆர் ஃபிட் ஃபார் தி ஒர்க்கிங் எஸ் இதர் டெபுட்டி சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆர் தி டெப்டி கலெக்டர்ஸ், அது மாதிரி தான் இருப்பாங்க. சார், இப்போ இதுலயே ஐபிஎஸ் ஆபீசர்ஸே வந்து ஹோம் கேடர், அவங்களோட ஓன் ஹோம் கேடர்லயே வந்து ஒர்க் பண்ற சான்சஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் தானே சார்? கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்பயுமே இப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா, முதல்ல சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல லாங் நான் சொல்றது வந்து 60s எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஹோம்ல தான் அந்தந்த ஸ்டேட் தான் கிடைச்சது, அந்தந்த ஸ்டேட்ல கிடைச்சது. அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணாங்கன்னா பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க. பாலிசி கொண்டு வந்து என்ன வந்து 1/3 வந்து ஹோம், 1/3 ஹோம், 2/3 வெளியில போகணும்னு சொன்னாங்க. இப்ப என்ன பண்ணா ஜோனல் சிஸ்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா சேர்ந்து ஜோனல் சிஸ்டம், இதுக்குள்ள நீங்க வந்துடலாம். எப்படி இருந்தாலும் 6 months ட்ரைனிங் வந்து ஹோம் கேடர்லயே பண்ணுவாங்க சார்? இல்ல அது 6 months ட்ரைனிங் இல்ல. அதாவது நீங்க ட்ரைனிங் போன உடனே சொல்லிடுவாங்க எந்த ஸ்டேட் நீங்க அலர்ட் ஆகுறேன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகே, அந்த ஸ்டேட்ல எண்ட் ஆஃப் தி அங்க போன உடனே ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு 1 year ஆன உடனே சப்போஸ் உங்களை அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்புறது முன்னாடி இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நீங்க அலர்ட் ஆயிருக்கேன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து சப்போஸ் வந்து தமிழ்நாடு அலர்ட்னா தமிழ்நாடுக்கு நேரம் வந்துருவாரு, கர்நாடகா அலர்ட் பண்ணா கர்நாடகா போயிருவாரு, ஆந்திரானா ஆந்திராவுக்கு போயிட்டு வந்து அங்க வந்து அவங்களோட லாங்குவேஜ் கத்துக்குவாங்க. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐபிஎஸ் ஆபீசர் வந்து கர்நாடகா போற தமிழ்காரரா இருப்பாரு, அங்க போய் கன்னடா கத்துக்குவாரு. இப்ப கன்னடக்காரர் தமிழ்நாட்டுக்கு வரான்னு வச்சுக்கல, ஈ வில் கமெண்ட்ல இருந்து தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ். ஏன்னா ப்ரையாரிட்டி வந்து லோக்கல் பீப்புளுடைய கிரீவன்சஸ் பார்க்கணும். ஆமா, அது கண்டிப்பா கத்துக்குவாங்க. அங்கேயே என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா, நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் வந்து முசோரி வந்து உத்தரகாண்ட்ல முசோரில வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அந்த ஹிந்தி கிளாஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆமா ஆமா. Thank you so much sir. Right, okay, welcome. So Rashmi, shall we end up? Good evening. Yes sir. Thank you so much for your illa somebody is asking one question, I will answer it. Okay, come on sir. Sorry for the disturbance sir. ஒண்ணு இல்ல, சொல்லுங்க please. UPSC or TNPSC காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமா இருக்கணும் சார். மென்டலி நம்ம எப்படி சார் ரெடி ஆகணும் அதுக்கு? மென்டலி நான் தான் சொல்லிட்டேன். மென்டலா வந்து நீங்க வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ் எதிர்கொள்ற மாதிரி தான் நீங்க ரெடி ஆகணும் மென்டலா. அதாவது வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல ஒரு பெரிய பொசிஷனுக்கு போக போறேன், ஐ வாண்ட் டு கிராக் தட் எக்ஸாம் லெவல்ல தான் போகணுமே தவிர
மென்டலா வந்து நீங்க ரெடினஸ் இல்லைன்னா கண்டிப்பா நீங்க எக்ஸாம்ல சக்சஸ் ஆக முடியாது. யூ cannot be a successful man in the service. This is what I understand. You have to first prepare. As I told, முதல்ல வந்து மைண்ட் செட் உறுதியாகணும். மைண்ட் உறுதியாகணும். எஸ், நான் இதுதான் போக போறேன், எனக்கு இதுதான் என்னுடைய ஒரே கனவு, இதுதான் ட்ரீம், இதுதான் வந்து என்னுடைய ஆவல், இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மைண்ட் செட் வரணும். ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Mahi, how can we prepare geology without guidance னு கேட்டிருக்கீங்க. ஜியாலஜி வந்து ஜியாலஜி வந்து கைடன்ஸ் இல்லாம வந்து ஜியாலஜி எப்படின்னா, ஜியாலஜி வந்து கைடன்ஸ் இல்லாம நீங்க வந்து சப்போஸ் நான் ஜியாலஜி கேண்டிடேட்டா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க யூ ஹேவ் டு டேக் லிட்டில் கைடன்ஸ். எப்படின்னா நீங்க வந்து இஃப் நீ நிறைய ஜியாலஜி தானே, ஓகே, ஜியாலஜினா ஓகே, ஜியாலஜிக்காரங்க பிரச்சனை இருக்கா. நான் ஜியாலஜிக்காரன் என்ன பண்ணலன்னா வந்து நீங்க புக்ஸ் வாங்கி படிக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஜியாலஜி ப்ரொஃபசர் யாரா இருந்தாங்களா கொஞ்சம் யூ கேன் டேக் சம் அசிஸ்டன்ஸ், எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் திடீர்னு போகும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். அதை நீங்க அந்த பர்டிகுலர் ஜியாலஜி ப்ரொஃபசர் கிட்ட யாரா இருந்தாங்கன்னா யூ கேன் டேக் சம் அசிஸ்டன்ஸ், நத்திங் ராங். சொல்லுங்க. Okay. Hello, sir. 1 minute. Hello, sir. கேக்குதா? கேக்குதுங்க, சொல்லுங்க. சார், டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து இங்கிலீஷ்லயும் எழுத ஆப்ஷன் இது இருக்கா சார்? கண்டிப்பா இருக்கு. இங்கிலீஷ்லயும் எழுதலாம். ஏன்னா தமிழ்ல கொஞ்சம் எழுதனா ஓகே சார். தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே இருக்கு, ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகே சார், ஓகே. அதுதான் சார். ஒண்ணு இல்ல, நோ ப்ராப்ளம், ரெண்டுமே இருக்கும். क्वेश्चन வாங்கி பார்த்தீங்களா தெரியும் உங்களுக்கு, போத் தமிழ் இங்கிலீஷ் தான் கேட்பாங்க. ஓகே சார். Why many aspirants fail for 5 or 6 attempts னு கேட்டிருக்கீங்க மாட்டி. சிம்பிள், ஒண்ணுமே இல்ல, டெடிகேஷன் அண்ட் preparation இல்லாததுனால தான். Practice makes a man perfect. அதுதான், அதாவது லேக் ஆஃப் preparation தான், வேற ஒண்ணு. லேக் ஆஃப் preparation தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா நீங்க வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணலன்னா 2-3 அட்டெம்ப்ட் அடிக்க போல ஒரு அட்டெம்ப்ட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட உட்கார்ந்து படிச்சு மேக் இட் a single attempt அப்படி பண்ணலாம். அண்ணா கூப்பிடுறேன் போ. ஹலோ சார். சார், நான் அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் சார். ஓகே. ஆனா வந்துட்டு போன் நோட்டிபிகேஷன்ல வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து கொடுக்கல சார். ஜிஓக்குமே வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த ரிலேட்டட் தான் இருந்தது சார். இப்போ வர நோட்டிபிகேஷன்ல வருமா சார்? நீங்க டிஎன்பிசி வெப்சைட்ல அந்த சப்ஜெக்ட் பார்க்க வேண்டியதான். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சிலதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்ப நீங்க இந்த அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் ஃபாரஸ்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்ட் கோர்ஸ், இப்போ பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி படிக்கணும், இல்ல வந்து ஒரு சயின்ஸ் படிக்கணும், இந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க படிச்சிருக்க பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வரது டவுட் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஐ டோன்ட் திங்க், பிகாஸ் டோட்டலி இஸ் டிஃபரெண்ட் ஏரியா. அதுக்கு நீங்க தைரியமா சிவில் சர்வீஸ் போலாமே, தமிழ் குரூப் 1 சர்வீஸ் போல, யூ ஆர் எலிஜிபிள். எஸ் சார், அதுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் சார். அதான் நீங்க என்னன்னா, நீங்க பயோமெடிக்கல் போட்டு எனக்கு சப்ஜெக்ட் இல்லைன்னு சொல்றத பதிலா you can choose straight away group 1. ஓகே சார். ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி பிளஸ் 2க்கு அப்புறமா வந்து என்ன சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்க வந்து இங்க பாருங்க, இட் இஸ் லெஃப்ட் யூ. ஆனால் எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் நீங்க வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் சப்ஜெக்ட்ல தரவா இருந்தாதான் வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க சக்சஸ் ஆக முடியும். நீங்க வந்து இல்ல சார் நான் ஐஏஎஸ்க்காக ஹிஸ்டரி படிக்கணும், ஹிஸ்டரியில 30-40 மார்க் வாங்கினீங்கன்னா ஒண்ணும் நடக்காது. அதே மாதிரி வந்து இல்ல சார் நான் மேத்ஸ் போறேன் சார், மேத்ஸ்ல வந்து நான் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் யுவர் சப்ஜெக்ட், யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் த ஜெனரல் நாலேஜ், யூ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் யுவர் மைண்ட் செட். இந்த மாதிரி 3 வச்சுங்க. ஹார்ட் ஒர்க், இந்த ஒரு 4 பிரின்சிபல் வச்சுங்க. எனிஒன்? So அவ்வளவுதான் சார் நினைக்கிறேன். So students, actually number of students அதிகம்னால உங்களோட டைம் நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தது சார். பரவாயில்ல, no I can spend another half an hour, no problem. 1 hour, no problem. Sure. Thank you so much. Right, thank you very much. Thank you. We can thank you very much sir. இனிமே நம்ம நிறைய மீட்டிங்ஸ் போடுவோம். So நீங்க வந்துட்டு like this is not a one time meeting though, so that you can okay, like, good. take it up. I always thank you so much sir. Am I audible to everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Yes ma'am.
சார் வந்து லீவ் ஆயிட்டாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2 hours வந்துட்டு he spent time with us இல்லையா? ஸோ how was your experience? First time unbelievable session, ma'am. It was very nice. ஓகே, தேங்க் யூ. ஸோ லைக் ஆக்சுவலி நான் வந்து யூபிஎஸ்சி மட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இருந்திருந்தீங்கன்னா லைக் எதுக்காக நான் சாரை கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க the first reason is he came through like ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி குரூப் 1 கிளியர் பண்ணி அதுல கலெக்டர் ஆகி அதுல வந்துட்டு அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து கலெக்டர் ஆனாங்க. ஸோ பட் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பா கிடையாது. ஓகேவா? ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ஆஃப்டர் லாட் ஆஃப் ரீஃபார்ம்ஸ் கம்பல்சரி வந்துட்டு நீங்க ஒன்லி அசிஸ்டன்ட் கலெக்டரா வேணா டெபியூட்டி கலெக்டரா வேணா நீங்க வந்து குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதி ஆகலாமே ஒழிய if you want to become IAS officer you need to prepare for UPSC exam. ஓகேவா? சோ இங்க நிறைய பேருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற பசங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் லைக் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? சோ எனக்கு வந்து தமிழ் வராது, எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வராது. சோ மேம் ஹலோ மேம். சொல்லுங்க ராஜ்குமார். ஹலோ மேம், இப்போ டெபியூட்டி கலெக்டர் கிடைச்சா நம்ம யூபிஎஸ்சி எழுதலாமா? ஐஏஎஸ்க்கு எக்ஸாம் எழுதலாமா? நீங்க யூபிஎஸ்சி எழுதலாம். சரி, அது வந்து உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. நீங்க மறுபடியும் யூபிஎஸ்சி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பிரிலிமினரி மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ எழுதி கிளியர் பண்ணணும். ஓகேவா? ஒரு விஷயம் நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம். நமக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு நீங்க எல்லாம் நினைச்சுக்கிறீங்க. சோ யூ நோ வாட், இங்க இருக்கக்கூடிய கடைக்கோடி ஒரு மாணவன் வந்து பேசுற லெவல்ல இங்கிலீஷ் கூட நார்த் இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இங்கிலீஷ் பேச மாட்டாங்க. So don't believe that such thing like I don't know English. See, நான் வந்து basic first standardல இருந்து 12th standard வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் தான் படிச்சேன். ஓகேவா? 12th standard வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் தான் படிச்சேன். After that we don't have any Tamil medium colleges, so obviously I have to study English medium. That's it. Fine. See, English is just a language and இருக்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லாங்குவேஜ் கூட வெறும் 26 எழுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன இப்ப வந்த லாங்குவேஜ். ஓகேவா? தமிழ் வந்து எனக்கு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் கேக்குறாங்க, so it's so cute and easy, like how could you study that language, how long you took to complete this language, understand this language கேக்குறாங்க. அதாவது தமிழை கத்துக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் எடுத்துச்சுன்னு அந்த பொண்ணு கேக்குது. ஓகேவா? so it's such a language. நமக்கு அதுவே தெரியுதுங்க. இங்கிலீஷ்ல சப்பா மேட்ரு இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் திங், இங்க என்ன பொறுத்தளவுக்கு இங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய நிறைய எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சின்ன மிஸ்கான்பிடன்ஸ்னால பின்தங்கி இருக்காங்க. அதுல இருந்து மீண்டு வாங்க. மீண்டு வந்துட்டு நீங்க லைக் உங்களுக்கான முடிஞ்ச அளவுக்கான ஃப்ரீ கைடன்ஸும் கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு சோ சாட்ல ஏதோ சில மெசேஜஸ் வந்திருக்கு. லெட் மீ see. சூப்பர் கிளியர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே மஹி நீங்க என்னமா படிச்சிருக்கீங்க? மஹி நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க? ஃபைனல் இயர் என்னதுமா? ஜியாலஜியா? பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஓகே நான் ஜியாலஜி கைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்மா. யூபிஎஸ்சி ஆப்ஷனல், யூபிஎஸ்சி ஜியாலஜிஸ்ட். ஓகேவா? சோ யூபிஎஸ்சில வந்துட்டு ஆப்ஷனல் எல்லாத்துக்குமே நான் கைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ ப்ராப்ளம் இல்ல. ஓகேவா? சோ யூ கேன் ரீச் மீ. see I give my contact number also here. சார் வந்துட்டு உங்களுக்கு டெலிகிராம் குரூப்ல இருக்காங்க. ஓகேவா? so I think it is there. Everyone, you can contact this number 8248208309. ஓகேவா? சோ உங்களுக்கான கைடன்ஸ்க்கு அண்ட் எத்தனை பேர் யாரெல்லாம் எனக்கு வந்து இங்க மீட்டிங்ல இல்லன்னு எனக்கு தெரியல, ஐ மீன் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்ல இல்லன்னு தெரியல. சோ இஃப் யூ ஆர் நாட் தேர் ப்ளீஸ் ஜாயின் த்ரூ திஸ் டெலிகிராம் குரூப். எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். we are going to give lot of free classes. ஓகேவா? அந்த free classes எல்லாத்தையும் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணனும்னாலும் இந்த டெலிகிராம் குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா it will be better for you. Okay, there are lot of free classes also. Okay, so yeah, we are giving like நான் வந்து கமர்ஷியலாவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஃப்ரீ கிளாஸஸும் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் டு லைக் ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் என்னோட கிளாஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சிக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் நவ் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ்கிங் ப்ளீஸ் மேம் extend it to TNPSC like that. So I have like started it up. That's it. ஓகேவா? ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்தளவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்துட்டு எப்படி சொல்றது, நான் 2013ல டிஎன்பிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணேன். பட் தட் இஸ் ஃபார் ஒன்லி ஒன் ரீசன், பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு லைக் ப்ரூவ் டு மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃபேமிலி பீப்புள் தட் எஸ் ஐ எம் கேப்பபிள் இனஃப் டு கிளியர் சம் எக்ஸாமினேஷன்.
Okay, so and I have reached till interview in UPSC examination. So I thought like இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா ஒரு கொஞ்சம் இயர்ஸா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா number of students who clear UPSC are becoming declining. ஓகேவா? சோ அந்த டிக்ளைனிங்ங்கற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் சரி ஓகே சொல்ல there is no proper guidance. இதே வந்து நீங்க ஒரு நார்மலா வந்து பெரிய பெரிய அகாடமில போனீங்கன்னா ஒரு 200 250 people மினிமம் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல இருப்பாங்க. அப்படி 200 to 250 people இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன பொறுத்தளவுக்கு it is not a classroom, it is a seminar hall. I don't know how many of you have come from any seminar hall. Okay. So அதனால வந்துட்டு நீங்க தூங்கலாம், ஓகேவா, பக்கத்துல கதை பேசலாம், ஓகேவா, சோ சைட் அடிக்கலாம், என்ன அப்படியே வாட்ஸ்அப்ல ஏதாவது விளையாடலாம், கேம் விளையாடலாம். இப்ப எல்லாம் மெசஞ்சர்ல நிறைய படிக்கிறத தவிர மத்த எல்லாமே பண்ணலாம். மெயினா எல்லாரும் அகாடமி போறதுக்கான ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஸ்டடின்னு. நீங்க குரூப் ஸ்டடி படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 300 பேர் தேவையில்லைங்க, 5 பேர் இருந்தா போதும். கரெக்டா? 5 பேர் இருந்தா போதும், நீங்க வந்து குரூப் ஸ்டடி பண்ணலாம். சோ எப்பவுமே நீங்க வந்து ஒரு அகாடமி அப்படின்னு செலக்ட் பண்றவங்க என்ன செய்யுங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியா இருக்கிற அகாடமியை பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட அகாடமில தான் நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட அகாடமில ஒரு பேட்சுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பேன். மேக்ஸிமம். இப்படி போச்சு மேம், எதனால போச்சு மேம்? அதுவா ராஜ்குமார். See Rajkumar is a very interesting candidate. He has just completed his 12th standard and he is entering into college. Okay va, so ennoda like personal student னு சொல்லலாம். So he is going to join in geology. Academy name வந்துட்டு V for you IAS Academy, and also I am giving TNPSC classes in An Academy. Okay va, so An Academy la TNPSC classes கொடுத்திருக்கேன். என்னோட ஆம்பிஷன் வந்து to become IAS officer. That's what I have left my group group 2 like interview also. Okay, so group 2 interview நான் விட்டதுக்கு காரணமே வந்துட்டு I don't want to become an like a group 2 officer. ஏன்னா என்னோட எய்ம்ஸ் like மனித மனம் ஒரு குரங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ ஒருவேளை நான் வந்து group 2ல அந்த இன்டர்வியூல போய் நான் உட்கார்ந்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறமா நம்ம மனசு வந்து ஓகே நமக்கு தேவையான பணம் கிடைக்குது, எதுக்காக நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்க மாட்டோம். அந்த ரீசனுக்காக வந்துட்டு நான் 2013க்கு அப்புறமா நான் டிஎன்பிஎஸ்சி பக்கம் தலை வைக்கவே இல்லை. ஸோ இப்போ அகைன் உங்களுக்காக, சரியா? அகாடமி நேம் வந்து வி ஃபார் யூ, நாங்கள் உங்களுக்காக. ஓகேவா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் மீ கோ ஃபார் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். மேம், ஆர் யூ இன் சென்னை? Yes, I'm in Chennai. நான் வந்து ரூரல் ஒரு தூத்துக்குடி. Location, சிஸ்டர் இருக்காங்க. என்னமா? At which location? At which location? I am in Arumbakam. Chennai Arumbakam. கோயம்பேடு தெரியும்னா கோயம்பேடு பக்கத்துல இருக்கு. Yeah. So எல்லாரும் குரூப்ல இருக்கீங்களா? இல்ல எத்தனை பேர் புதுசா வந்திருக்கீங்க எனக்கு தெரியல. எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு சில சமயங்கள்ல வந்துட்டு நான் என்னால உங்களுக்கு ஆன்சர் இமிடியேட்டா ரிப்ளை பண்ண முடியலன்னா கோச்சுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு. Of my student is here, Monica. So Monica, can you please explain something about my... Hello. Yeah. So உங்களோட experience with me. Yes Monica. Yeah, ma'am வந்து எங்களுக்கு வந்து எப்படின்னாக்க இப்போதைக்கு I am a UPSC aspirant and எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணது வந்து மேம் தான். யூ கேன் டூ இட், யூ ஹேவ் தி பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு வருஷம் படித்தேன். நான் எங்கே படித்தேன்னு சொல்லிடுறேன். மனிதநேயம் அகாடமியில் படித்தேன். ஸோ நிறைய பேருக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம். ஸோ அங்கே வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கிளாஸில் வந்து அரௌண்ட் 300 to 400 பீப்புள் இருப்பாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட். அப்படிதான் இருக்கும். ஈவன் தோ ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்கார்ந்தாலும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஒரு யாரு என்ன செய்யறா, யாருக்கு எது போய் ரீச் ஆகுது அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த வருஷம் வந்து ஒரு மென்டர்ஷிப்பா மேம் எனக்கு கைடு பண்றதுக்கு கிடைச்சாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் மேம் கொடுத்த அட்வைஸ்ல, மேம் கொடுத்த டெஸ்ட்ல, செஷன்ஸ்ல, அப்புறம் மோட்டிவேஷன், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேம் கொடுத்த மோட்டிவேஷன்ல தான் நான் இப்போ வரைக்கும் ஐ எம் really confident that I can crack this 2020. So yeah, அதுதான் நான் சொல்லணும். அது எனக்கு நான் ஒரு லக்கி மேம் கிடைச்சதுக்கு. Thank you so much. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லடா நீங்க வருவீங்கன்னு. சோ எனக்கும் நீங்க வந்திருக்கீங்க, அதனால வேற வழி இல்ல. சோ எனக்கு எப்படியாவது பேச வைக்கணும்னு திடீர்னு பேச வச்சிட்டேன். சாரி. No, it's not a problem. I was ready always.
Yeah, thank you so much. So பாத்தீங்கன்னா, so like I have some more students here also, but I think previous UPSC session இது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது வெபினார் இல்லையா? How do you feel today? Good evening, ma'am. Yeah, good evening, Raghuram. Fine, ma'am. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நடந்த செஷன் வந்து இன்ட்ரோ செஷன் மாதிரி தான் இருந்தது. அதாவது கிளாஸ் வந்து என்னென்ன சிலபஸ் அண்ட் என்ன படிக்கணுங்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து என்ன எப்படி செலக்ட் பண்ணணும், அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரி எடுக்கணுங்கிறது வந்து அது ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. பட் இன்னைக்கு செஷன் வந்து ஒரு கரண்ட் ஆஃபீஸர், அதாவது நான் ஒரு ஒர்க்கிங்ல இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் இன்னும் அதிகமாகவே ஆச்சு. அதே மாதிரி மென்டலி நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எப்படி எக்ஸாம் கிராக் பண்ணணுங்கிறது தெளிவாக சொன்னாங்க. So happy for making it. Like he came forward, he is like நான் கேட்ட உடனே அவர் வந்து ஓகேமா நான் பண்றேன் உனக்காக அப்படின்னு சொன்னப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் சார். அது வந்து கிட்டத்தட்ட எப்படி இருந்ததுன்னா என் பசங்களுக்குலாம் கிடைச்ச ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு தோணுச்சு. See like even none of my academy students I forgot to inform them. ஓகேவா? என்னோட அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் அவங்க குரூப்ல போடுறதுக்கே மறந்துட்டேன். ஓகேவா? சி இட்ஸ் லைக் நீங்கெல்லாம் லக்கி இனஃப், தட்ஸ் இட். அவ்வளவுதான். லேட்டர் கடைசியா தான் ஒரு பொண்ணு வந்து மேம் மீட்டிங் இருக்கா என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை நீங்க, நான் வெளியே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் பண்ணாங்க. அப்புறம் தான் ஐயோ சாரிட்டா நான் மறந்துட்டேன். 2 நாளா இதுலயே இருந்தவ வந்துட்டு அதுல ஆக்சுவலி ஐ ஃபர்காட். Okay, so they missed the chance, but anyhow like I would be happy that he will be available again also. Okay. மேம் யாருமா? நான் தான். இன்னொருக்கா ஐஏஎஸ் நம்மள்ட்ட பேசுவாங்களா? மனோஜ். ஓ நீங்க தானா? என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்குங்கன்னு கேட்டீங்களே, நீங்க தானா? ஆமா, நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கேன். 9th ஸ்டாண்டர்ட். நாகர்கோயிலா? கன்னியாகுமரி. ஆமா, நாகர்கோயில். எப்படியோ அந்த ஸ்லாங் அப்படியே வந்துருது. சரிதான். ஓகே. ஸோ ரொம்ப நல்லது. 9th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மாதிரி பசங்க எல்லாம் இங்க வரும்போது தான் பார்க்கவே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கெல்லாம் அப்ப யாருமே இல்லையடா அந்த மாதிரி கைட் பண்றதுக்கு. ஸோ நானும் திரும்பி மறுபடியும் 5ஆம் கிளாஸுக்கே போறேன்டா, என்ன மாதிரி யாராவது இருந்தா நல்லா இருக்கும். சரி, அப்புறம் ஒன் மோர் திங் நான் சொல்லணும். டெய்லி நம்ம வந்து குரூப்ல வந்துட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறோம். ஓகேவா? ஸோ நியூஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ, அதை வந்து என் பொண்ணு தான் வாசிக்கிறாங்க அந்த நியூஸை நீங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த 10 மினிட்ஸ்ல வந்துட்டு, அதாவது நியூஸ் போட்டு அடுத்த 10 மினிட்ஸ்ல அதுல இருந்து குவிஸ் வரும். அந்த குவிஸையும் வந்துட்டு நீங்க அட்டன் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையுமே நாங்க வந்து நோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ யார் யார் எத்தனை பேர் குவிஸ் அட்டன் பண்றீங்க, ஓகேவா, யார் யார் எத்தனை குவிஸ் அட்டன் பண்றீங்க, டெய்லி யாரெல்லாம் குவிஸ் அட்டன் பண்றீங்க அப்படி சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு கெட் சம் லாட் ஆஃப் சர்ப்ரைசஸ் as soon. ஓகே. So first thing for preparation, actually எனக்கு தெரிஞ்சு shall we go like do you guys need to continue or like இப்ப இந்த 8 minutes முடிஞ்சிருச்சுனா நம்ம நிறுத்திக்கலாமா இல்ல கண்டினியூ பண்ணணுமா? If you want, so anybody want to talk, you can continue. Okay, so first thing for a preparation is preparing aspirants is most importantly யாராவது ஒருத்தர கையிலே வச்சுக்கோங்க. மீன்ஸ் யாராவது ஒருத்தர்னா உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு. See, I know many people who lost their motivation and that's the reason because they are not doing. Yes. என்னமா ஐஸ்வர்யா குயிஸ் வந்து டெலிகிராம்லயும் இருக்கும், லைக் நான் வாட்ஸ்அப்லயும் போடுவேன். ஓகேவா? ஸோ வாட்ஸ்அப்ல நீங்க கொடுத்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் இருக்கு. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு you can take quizzes. Okay, டெலிகிராம்ல வந்துட்டு TNPSC குரு, ரேஷ் TNPSC குருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்கும். அப்புறம் நம்மளோட சேனல் வந்து V4U IAS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த சேனல்ல வந்து டெய்லி யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ரெகுலரா வந்து டெய்லி சப்ஜெக்ட் பேசஸ், TNPSC கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ வந்துட்டு நம்ம ராக்கி வந்து அத ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ he will ask. ஓகேவா? மேம் நான் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரில இருக்கேன். என்னைய நீங்க கைட் பண்ணுவீங்களா குரூப் 1 எக்ஸாம்க்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு? பண்ணலாமா? I have Australia students also. I have students from Australia also. ஓகேவா? ஸோ அவங்க வந்துட்டு TNPSC இல்ல UPSC ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So this is online, so this is a era of internet, so we are so lucky to have such internet, and we need to thank the Anil Ambani, the Ambani groups, because they make it. Otherwise நம்ம வந்து ஒரு ஜிபிக்கு நம்ம எவ்வளவோ பே பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு 300 400. அப்ப நான் உங்களை பர்சனலா கான்டாக்ட் பண்ணனுமா எப்படி மேம் கைடன்ஸ் வாங்குறதுக்கு? ஆமா, நீங்க பர்சனலா அந்த கொடுத்திருக்க நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, கொடுத்திருக்க நம்பர்ல பர்சனலா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.
you can. So I am always like reachable to everyone. Okay, so even I and like I have some more people to contact with. Okay, so நீங்க வந்துட்டு எந்த நம்பருக்கு வேணா கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். So better you like more than contacting through call, so you can message through WhatsApp. If you guys like இந்த செஷன் முடிச்சாலும் நான் ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி வச்சிருப்பேன், யாரும் வந்து கேள்வி கேட்கணும்னா கண்டிப்பா கேட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நீங்க யாரையாவது கூடவே வச்சுக்கோங்க. அதாவது கூடவேன்னா கிட்டையே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மேபி நானும் நீங்களும் தூரமா தான் இருக்கோம், இருந்தாலும் அந்த கனெக்டிவிட்டி வருது இல்லையா இப்ப இருக்கிற ஏரால வந்துட்டு இது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? சோ இப்ப மோனிகா சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்துட்டு அந்தமான்ல இருக்காங்க இப்போ. ஓகேவா? சோ அவங்க அந்தமான் கிட்ட, ஆனா தமிழ் தெரியும் அவங்களுக்கு. சோ பட் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க போனதுக்கு அப்புறம், ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்னால படிக்கவே முடியல மேம், நான் வந்து கிட்டத்தட்ட அழுதுட்டாங்க. அந்த ஒரு மிட் நைட்ல உட்காந்து நாங்க 2 பேரும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் சேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்றதுக்கு யாரையாவது பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு மறுநாள்ல அவங்க வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க, மேம் நான் நாளையில இருந்து படிக்கிறேன் மேம், சோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் மேம். இன்னைக்கு வரைக்கும் இத்தனைக்கும் அங்க அந்தமான்ல பாத்தீங்கன்னா சைக்ளோன், ஃப்ளட், கரண்ட் கிடையாது, பவர் கிடையாதுன்னு நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆமாமா, ஜூம்ல தான் படிக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நாங்க மோனிகா வந்து இது வரைக்கும் நேர்ல மீட் பண்ணது கிடையாது. சோ நாங்க ஜூம்ல தான் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு. நிறைய இஷ்யூஸ் வந்திருக்கு. அதையும் தாண்டி வந்து சஸ்டைனபிளா படிச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ ஐ எம் சோ ஹாப்பி தட் ஷீ இஸ் மை ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, சோ வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? எப்பவுமே கான்ஃபிடன்ஸ் மட்டும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. சொல்லுங்க சூர்யா. மேம் பேசிக்கலி டு ஸ்டார்ட் வித் மேம், யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் என்சிஆர்டி புக்ஸே போதுமானது தானே மேம்? ஏன்னா பேசிக்கா என்னோட சஜஷன் வந்து, என்னோட கைடன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்சிஆர்டியை வந்து இப்ப பர்டிகுலரா ஒரு சப்ஜெக்ட் போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பாலிட்டி அப்படின்னாக்க பாலிட்டியில ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்சிஆர்டி இருக்கு. 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய 2 என்சிஆர்டியும். 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஏன் வேண்டாம் அப்படி சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, 12th ஸ்டாண்டர்டோட என்சிஆர்டி வந்துட்டு வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேசிருப்பாங்க. சோ we don't want world கேக்குறேன் மேம். 6th from 6th standardல மேம், அதான் சொல்றேன். நீங்க 6th to 12th வந்துட்டு only for geography தான் உங்களுக்கு 6th to 12th வேணும். otherwise waste of time. பாலிட்டிக்கு உங்களுக்கு 2 என்சிஆர்டி போதும், எக்கனாமிக்கு 2 என்சிஆர்டி போதும். ஓகே, அதுலயே உங்களுக்கு பேசிக்கா எல்லாம் கவர் ஆயிடும். அதுதான் விஷயம். இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு பூல் ஆஃப் மெட்டீரியல், பூல் ஆஃப் லைக் வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்கு, புக்ஸ் எல்லாமே அப்படியே இன்டர்நெட்ல வந்து அப்படியே அங்கங்க செதறி கிடக்கு. பட் அதுல கரெக்டா எதை செலக்ட் பண்ணணுங்கிற கைடன்ஸ், கரெக்டா எதை செலக்ட் பண்ணணும், கரெக்டா எதை படிச்சா நான் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா இட் வில் பி சோ ஈஸி. சோ கண்டிப்பா செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன்ல கூட கிளியர் பண்ணலாம், பட் இட் வில் டேக் டைம். ஓகேவா? சிம்பிளா சொல்ல போனா, சோ பீயிங் a geologist, let me come to like take this example. ஓகே, சோ நான் வந்து மீட்டியரைட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எரி நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சோ எரி நட்சத்திரம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அது வரும்போது அதிகப்படியான வெப்பத்தையும் அதிகப்படியான பிரஷரையும் எடுத்துட்டு வரும். அது வந்து விழுற இடத்துல அவ்வளவு நாளா நிலக்கரியா இருந்த ஒரு நிலக்கரி வந்துட்டு வைரமா மாறிடும். வெரி சிம்பிள். நிலக்கரி வைரமா மாறுறதுக்கு என்ன வேணும்? ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை பிரஷர். ஆனா அந்த டெம்பரேச்சரும் பிரஷரும் தானா அக்யூமுலேட் ஆகிறதுக்கு இட் வுட் டேக் மெனி இயர்ஸ். ஆனா அதே ஒரு மீட்டியோரைட் வந்து அந்த இடத்துல அது தாங்கிட்டு வர high temperature and pressure அங்க விழுந்த உடனே 1 செகண்ட்ல வந்து அங்க டைமண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும். So that's what you need, some experienced guidance. That's it, right? Yes ma'am. Ma'am, another question ma'am. Ma'am 2 minutes தான் இருக்கு ma'am, நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறீங்களா என்ன பண்றீங்க? நான் வந்து like extend பண்ணி வைப்பேன். So whoever want to ask me question you can ask. Okay. Ma'am, இப்போ 3 years ஒரு ஸ்டூடண்ட் உங்ககிட்ட கோச்சிங் எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க மேம். ஏன் மேம் அவர் வந்து இன்னும் அட்டெம்ப்ட் பண்ணல? See, he want to give 2020 இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ணிருக்காரு. கொரோனா படுத்திருச்சு. ரைட்டா? கொரோனானால இந்த வருஷம் பண்ண முடியாம லைக் இந்த வருஷம் எக்ஸாம் இப்போ அக்டோபர் 4ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ திங்க் லைக் இட் வில் பி டேக்கிங். சோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அவர் வந்துட்டு என்கிட்ட ஃபுல் டைம் வந்து படிக்கல இன்னும். சோ ரொம்ப லேட்டா தான் அவருக்கு புரிஞ்சது. அப்பப்போ வந்துட்டு நம்ம சொல்றதெல்லாம் முழுசா கவனிக்கணும் இல்லையா? நம்ம சொல்றதெல்லாம் முழுசா கேட்டு படிச்சாங்கன்னா that would be better. ஓகே, சோ இப்போ இதுக்கு டிவியேட் ஆயிடுவாங்க. full effort போட்டு வரதுலயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம இதுல மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தா உடனே ஐ மீன் இந்த இயரே கூட நம்ம கிளியர் பண்ண பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதா மேம்?
இப்பதான் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் ஜீரோ லெவல்ல பண்றீங்கன்னா இருந்து இந்த வருஷம் யூபிஎஸ்சிக்கு நான் போய் சொல்ல மாட்டேன். ஓகேவா? இந்த வருஷம் யூபிஎஸ்சிக்கு அது வந்துட்டு நீங்க கிளியர் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடியே படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும் கண்டிப்பா. புரியுதுங்க. இல்ல மேம், ஐ மீன் சாரி மேம், நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஃபுல் டெடிகேஷன் போட்டீங்கன்னா வித் எ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ். ஓகே, வித் எ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ். எப்பவுமே நீங்க கைடன்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கரெக்டா இருங்க. அவங்க வந்து வெறுமனே உங்களுக்கு பாடம் நடத்துறவங்களா இருக்கக்கூடாது. தே ஷுட் பி யுவர் பெட்டர் கைட். தே ஷுட் பி ஹோல்டிங் யூ லைக் அ சிஸ்டர். ஓகே, ஸோ லைக் ஆர் பிரதர். நீங்க ஒரு மென் கைடு எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு பிரதராவோ ஒரு சிஸ்டராவோ உங்களுக்கு வந்து இருக்கணும். ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் பர்டிகுலர்லி. ஓகேவா? ஸோ எப்பெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப டவுனா ஃபீல் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் விடுமச்சா பாத்துக்கலாம் தட்டி கொடுக்குற அளவுக்கான ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கைடா வச்சுக்கோங்க. மென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க